I'm happy to share that the lecture on intricate issue of classification under the GST Act by the eminent speaker Advocate Uchit Seth sir, which concerns all of us. Now I would request it, Honorable Secretary Pankaj Shah to felicitate eminent speaker Advocate Uchit Seth sir with a bouquet of flowers. For further proceedings, we like to invite convener Varis Isani sir. Good afternoon, friends. We are in the second session of today's lecture of 6-day series organized by our Association on Direct and Indirect Taxation. The subject which we have chosen is intricate issues of classification under the GST Act. And to talk on this subject, we are glad that we have a speaker, Advocate Shri Uchitbhai Nayanbhai Seth with us, who is chartered accountant and now practicing as an advocate before various appellate authorities, be it Supreme Court, High Court, Tribunal, various other appellate authorities. Uchitbhai is having vast experience in the field of indirect taxations. He has worked as a junior of Senior Advocate Sridharan sir of Bombay High Court. And then after, he joined with his father, Shri Nayanbhai Seth, and now the brand Uchitbhai Seth is also there, along with his father. Uchitbhai is practicing on indirect taxation. Friends, having very meritorious academic career, secured 14th rank in final examination of CA with gold medal in indirect taxation. Practicing in the cases of interpretations of law and constitutional virus of the different taxation laws. Argued series of matters. I mean, you name under the regime of the VAT, excise, service tax, and now GST, you will find the name of Uchitbhai. He won as a best article writer and a column writer of the Sales Tax Journal. He was editor of the Sales Tax Journal in the previous years and for the current financial year as well. He is giving his services as the editor of the Sales Tax Journal. He wrote various articles, columns, he submitted papers, delivered thousands of lectures in various forums on this subject of indirect taxation. And our association is always given a very positive response by our today's speaker, that whenever the Tax Advocate Association called to invite him to deliver the lecture on any of the subject related to the indirect taxation, he always readily accepts our invitation on phone call only. No need to go personally for the invitation. Very simple and humble. And today he is going to talk about intricate issues on classification under the GST Act. I am really very much privileged to introduce our today's speaker before this August gathering. Please, big round of applause to the speaker. Sir, we request you to deal with the subject in English and Gujarati, both language, sir. And sir, now the floor is yours for next 90 minutes, sir. Thank you. Thank you, Varis bhai, for your kind words. Respected President and the office bearers of the Tax Advocates Association of Gujarat and all my delegate friends. This issue of classification has always been
an evergreen topic insofar as indirect taxation is concerned, because it is not only necessary to know whether we are liable for tax or not, કેટલો આપણે ટેક્સ ભરવા માટે જવાબદાર છીએ કે નહીં એ તો જાણવાનું જરૂરી છે જ, એટલું જ અગત્યનું છે કે કેટલો ટેક્સ ભરવો પડે. That has been the position right since the sales tax days. Unlike income taxમાં રેટનો ડિસ્પ્યુટ ભાગ્યે જ આવે. ઇન્કમ ટેક્સમાં કેટલી ઇન્કમ, કેટલા ખર્ચા, કેટલું ડિડક્શન મળે એવા ઇશ્યુઝ આવે, પણ રેટ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ મોર ઓર લેસ બધાને ખ્યાલ હોય કે ભાઈ આટલો રેટ લાગે. Unlike that, under the indirect tax regime, right from the days of Gujarat Sales Tax Act, Bombay Sales Tax Act, Excise Act, Service Tax, etc., there has always been an issue of which rate of tax to be applied, because there are always multiple slabs. When GST came to be introduced, one of the basic principles or the basic objectives was simplification of the indirect tax regime. એટલે એ સિમ્પ્લિફાય કરવા માટે જે જુદા જુદા કાયદા હતા એ ભેગા કર્યા, એટલે એક્સાઇઝ છે, સર્વિસ ટેક્સ છે, વેટ છે, એ બધું ભેગું કરી અને જીએસટી લાવ્યા. બટ બિકોઝ ઓફ પોલિટિકલ કમ્પલ્શન્સ, બિકોઝ ઓફ ધ ડાયવર્સિટી અવર કન્ટ્રી હેઝ, એવું શક્ય ના બન્યું કે બધા જ પ્રકારના ગુડ્સ ને બધી જ પ્રકારની સર્વિસીસને એક રેટના સ્લેબમાં મૂકી દેવાય, એવું પોલિટિકલી શક્ય ન બન્યું. કારણ કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની લોબી હોય, દરેક રાજ્યની લોબી હોય, એટલે દરેકે કીધું કે ભાઈ અમુક કે ભાઈ અમને 18 બહુ પડશે, અમને 5 આપો, અમુકે કીધું કે ના અમારે ટેક્સ ભરવો જ નથી, અમને એક્ઝેમ્પશન આપો. એટલે અલ્ટિમેટલી ભલે કાયદો મોરલેસ એક કહી શકાય, ભલે આપણે 3 જીએસટીના કાયદા છે, પણ એટલી સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ જીએસટીના જે પ્રોવિઝન્સ છે દે આર પેરીમટીરિયા. એટલે કાયદો એક કહી શકાય, પણ દેર આર મલ્ટિપલ સ્લેબ્સ, બી ઇટ ફ્રોમ 0, then there is even a slab for 0.25, then there is a slab for 3, there is a slab for 5%, 12%, 18%, 28%, એટલે અને પ્લસ ઘણા પ્રોડક્ટ્સ પર સેસ પણ લાગે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવન ફ્રોમ ધ જીએસટી પર્સપેક્ટિવ કે આપણને ખ્યાલ હોય કે ભાઈ કેટલો ટેક્સ ભરવાનો. કારણ કે મોટા, હું નથી માનતો કે કોઈ પણ ધંધો ગમે તેટલો લ્યુક્રેટિવ ધંધો હોય, માર્જિન કે જે નેટ પ્રોફિટ રેશિયો હોય 10-20% વધારે તો ભાગ્યે જ જાય. થોડા ઘણા એવા હશે, પણ મોરલેસ દરેક ધંધામાં 10-20% નફો હોય તો એ સારો ધંધો ગણાય. હવે આપણે આ બધા સ્લેબ રેટ્સના ડિફરન્સીસ જોઈએ તો 5% માની લો કે આપણે ભર્યા હોય અને 18%ની ડિમાન્ડ આવે, એટલે સીધા ટર્નઓવરના 13% આપણે પાછા ભરવાના થાય, એટલે આખો આપણો નફો જ એમાં જતો રહે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ દેટ વી ક્લાસિફાઈ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ અંડર ધ કરેક્ટ slab. Now, what we will do is during the course of the session, taking some practical examples, we will try and learn and we will try and analyze how we need to undertake this exercise of classification. આપણે કંઈ દરેક પ્રોડક્ટમાં નહીં જોઈ શકે કે આ પ્રોડક્ટનો કેટલો રેટ છે. That is not the idea behind the session. The idea behind the session is to try and understand how this process of classification needs to be undertaken, because that has undergone a vast change if you compare it to the VAT regime. If you compare it to the excise regime, probably it is on similar lines, but compared to the VAT regime, the principles have undergone fundamental change. એટલે જો આપણે સેલ્સ ટેક્સ અને વેટનો આપણા મગજમાં પેલો બેકલોગ હોય કે એના પ્રિન્સિપલ્સ આપણા મગજમાં રમ્યા કરતા હોય તો એને થોડાક આપણે મોડિફાઈ કરવા પડશે, કારણ કે that does not continue to be the good law. Now, before we go to the scheme of classification and how we are supposed to do the classification, just a brief background. આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો બંધારણમાં પાર્લામેન્ટ અને સ્ટેટ લેજિસ્લેચર બંનેને જીએસટી કાયદો ઘડવાની સત્તા આપી છે. બંધારણમાં જ કીધું છે કે જીએસટી કાઉન્સિલ રેટ્સ રેકમેન્ડ કરે, એટલે જે રેટ્સનું મૂળ છે એ જીએસટી કાઉન્સિલ છે. જેમ જીએસટીનો કાયદો જ કાઉન્સિલ
રેકમેન્ડ કરે છે એમ રેટ ઓફ ટેક્સ પણ જીએસટી કાઉન્સિલ રેકમેન્ડ કરે છે. હવે જીએસટી કાઉન્સિલ રેકમેન્ડ કરે એ પછી એ લો કેવી રીતના બને છે, તો આપણે કાયદાની જોગવાઈ જોઈએ તો સીજીએસટી કે એસજીએસટીના સેક્શન 9માં આપણે જોઈએ તો એવું કીધું છે કે ટેક્સ વિલ બી લેવિડ on supply of goods or services at rates not exceeding 20% as may be notified by the government as recommended by the council. એટલે કાયદામાં એક મેક્સિમમ લિમિટ આપી છે કે ભાઈ 20% સીજીએસટી અને 20% એસજીએસટી, એટલે કુલ 40%. એટલે 20% સીજીએસટી, 20% એસજીએસટી એ અપર લિમિટ, એ સીલિંગ. એ સીલિંગની અંદર કયા કોમોડિટીમાં કેટલો રેટ લગાડો, that is to be notified by the government as per the recommendation of the council. એટલે કાયદો બાય વે ઓફ અ ડેલિગેટેડ લેજિસ્લેશન ગવર્મેન્ટને એવી સત્તા આપે છે કે ભાઈ તમે નક્કી કરો કે કયા માલને કઈ સેવાનો કેટલો રેટ. હવે એક પહેલો પ્રશ્ન એ આવે કે આવું થઈ શકે ખરું? કાયદામાં જ ના લખવું પડે કે ભાઈ આના પર આટલો રેટ? કાયદામાં એવું લેજિસ્લેચર ગવર્મેન્ટને એવી સત્તા આપી શકે? તો અગાઉમાં સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહેલું છે કે ના ભાઈ એમાં કશો વાંધો નથી. કાયદામાં જો એવું કહ્યું હોય કે ભાઈ સરકારને સત્તા કે ભાઈ જેમ કારણ કે દર વખતે કાયદો એમેન્ડ કરવો એના કરતાં ઇટ ઇઝ ઇઝીયર કે નોટિફિકેશનમાં જેમ જરૂર પડે એમ અમેન્ડમેન્ટ થઈ શકે. હવે આપણે જોઈએ છીએ પણ ખરા, જ્યારે વેટનો કાયદો હતો તો જનરલી વર્ષ દરમિયાન તો બધો રેટ સરખો જ રહેતો હતો. પછી જ્યારે બજેટ આવે ત્યારે વર્ષના આખરે પાછો શેડ્યુલમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થાય અને રેટ્સ બદલાય. હવે આપણે જોઈએ છે કે દર મહિને કે દર 2 મહિને જ્યારે જીએસટી કાઉન્સિલની મિટિંગ થાય ત્યારે નોટિફિકેશન બહાર પાડી અને એ રેટ્સ બદલવામાં આવે છે. એટલે આપણે એઝ પ્રેક્ટિશનર્સ પણ એમ થાય કે ભાઈ આવું કેવી રીતના ચાલે કે ભાઈ આટલું વારંવાર વારે ઘડીએ શું કામ રેટ્સ બદલાય છે? પણ એ એટલે બદલાય છે કારણ કે રેટ્સ કાયદામાં નથી આપ્યા. કાયદાએ એ સત્તા ગવર્મેન્ટને નોટિફિકેશન દ્વારા આપેલી છે. અને સુપ્રીમ કોર્ટે એમ અગાઉ કીધેલું છે ગ્વાલિયર રેઓનના કેસમાં સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્સના પર્સપેક્ટિવ 33 STC 219માં કે ભાઈ જો લેજિસ્લેચરને એવું જોઈતું હોય કે ભાઈ અમે આ સત્તા ડેલિગેટ કરી દઈએ, સરકારને આપી દઈએ કે ભાઈ તમે નોટિફિકેશન દ્વારા કરજો, તો એવું કરી શકે અને સરકાર એવું કરે છે. એટલે ભલે એ પ્રેક્ટિકલી આપણને બહુ હેરાનગતિ લાગે, આપણે દર વખતે જ્યારે પણ કોઈ ક્લાયન્ટ આવે ત્યારે આપણે જોવું પડે કે ભાઈ હવે આ આપણે 3 મહિના પહેલાં કીધો તો આ રેટ પણ હજુ આ રેટ ચાલુ છે કે નહીં, એ દર વખતે ચોપડી ખાલી કાઢીને જોવું પડે. ચોપડી આઉટડેટેડ નથી થઈ ગઈ એ જોવું પડે. ધારો કે અત્યારે આપણે જુલાઈ 21નું એડિશન જોઈએ અને ગયા કાઉન્સિલની મિટિંગનું એમાં ઇન્કોર્પોરેટ ના કર્યું તો દેટ બુક ઇઝ આઉટડેટેડ. એટલે દેટ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ. But we have to deal with it કારણ કે it is legal for the legislature to do so. કારણ કે કાયદાએ એવી સ્પેસિફિક સરકારને સત્તા આપી છે કે ભાઈ તમે આવું કરી શકો. હવે બીજો એક પર્સપેક્ટિવ આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ વચ્ચે કોઈ એવું બહુ ફ્રિક્શન થયું નથી. એટલે કોઈ પણ કોમોડિટીમાં ધારો કે 9% સીજીએસટી હોય તો એના એક દિવસે કે 1-2 દિવસના અંતરમાં સ્ટેટનું પણ નોટિફિકેશન આવી જાય એનો એ જ રેટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતું. એટલે કોઈ પણ કોમોડિટીમાં એવું ના બને કે સીજીએસટી માટે 9% અને એસજીએસટી માટે 2.5%. એવું ક્યારેય હજુ સુધી જીએસટીના 4-5 વર્ષમાં બન્યું નથી. એક પ્રશ્ન એવો આવે કે શું એવું શક્ય છે ખરું? ધીસ ઇઝ પ્યોરલી એકેડેમિક બિફોર વી મૂવ ટુ ધ પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ. બટ એઝ એન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સ એ પણ આપણા માટે આ બધું જાણવું પણ થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને અગત્યનું છે કે એવું શક્ય બને ખરું કે કાલે ઉઠીને સેન્ટરે એક કોમોડિટી 9%ના સ્લેબમાં નાખી એટલે 18%, એટલે 9% સીજીએસટી પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું અને સ્ટેટે એવું કીધું કે ના આમાં તો મારા સ્ટેટમાં તો બહુ બધા વેપારી છે, એ લોકોને ફાઇનાન્શિયલ તકલીફ છે એટલે હું 9 નહીં, હું આમાં 2.5% કહું છું. એટલે 9 + 2.5% એવું થઈ શકે ખરું? હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગલી જીએસટી કાઉન્સિલ ભલે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ઓથોરિટી છે પણ ઇટ ઇઝ ઓનલી અ રેકમેન્ડેટરી બોડી. એટલે બંધારણમાં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે ભાઈ ના જીએસટી કાઉન્સિલ જે કે એ સ્ટેટે કરવું જ પડે. તો તેમ છતાં આપણે જો એસજીએસટીનો કાયદો જોઈએ તો સેક્શન 9 એવું જ કહે છે કે ભાઈ રેટ ટુ બી પ્રિસ્ક્રાઇબ બાય ધ ગવર્મેન્ટ એઝ પર ધ રેકમેન્ડેશન ઓફ ધ કાઉન્સિલ. એટલે અત્યાર સુધી તો બધાએ સ્ટેટ્સે એવું જ ફોલો કર્યું છે કે ભાઈ કાઉન્સિલ જે કહે છે એ અમે કરીશું. પણ માની લો પોલિટિકલ કમ્પલ્શનને લીધે
કોઈ બહુ સ્ટ્રોંગ રિજનલ લીડર આવ્યો, એણે કીધું કે ભાઈ ના મારે એવી રીતના માનવું નથી સેન્ટરનું, મારે કોઈક જુદો રેટ કોક કોમોડિટી માટે આપવો છે. અકોર્ડિંગ ટુ મી એના માટે કોઈ સ્ટ્રેટ લીગલ આન્સર નથી. માની લો કે સેક્શન 9ની સાથે સેક્શન 9 કેપિટલ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે ગુજરાત લેજિસ્લેચર કે ભાઈ આ એક્સ કોમોડિટી પર ઇન ધી એક્ટ ઇટ સેલ્ફ ટેક્સ રેટ 2.5% રહેશે, વેધર સચ એક્સરસાઇઝ ઇઝ પરમિસિબલ ઓર નોટ. એવું થાય તો ચોક્કસ એને પડકારવામાં આવે અને એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ આખું જીએસટી કાયદાની વિરુદ્ધનું છે. તમે જ એવું કીધું હતું કે બધું યુનિફોર્મ થવું જોઈએ, બંને સાથે ચાલીને કરશે, એ બધી તમે પ્રોમિસ આપી હતી. પણ ઇટ વિલ બી અ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લીગલ ક્વેશ્ચન. એ સંદર્ભમાં બે આપણે ચુકાદા ખાલી ધ્યાનમાં રાખવાના. એક કેરાલા હાઈકોર્ટનો ઓપેક એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કેસમાં, જ્યાં આગળ ઇસ્યુ એવો હતો કે ભાઈ આ જીએસટીનો કાયદો આવી ગયો પછી સ્ટેટ લેજિસ્લેચરને વેટ એક્ટ એમેન્ડ કરવાની સત્તા ખરી? સરકારે એવી આર્ગ્યુમેન્ટ લીધી કે ભાઈ અમને તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર છે જ, અમે સ્ટેટ છીએ, સરકાર તો અમારે જે એમેન્ડમેન્ટ કરવું એ કરી શકીએ. એટલે અમે જીએસટી ઇમ્પોઝ કરવાની જે બંધારણમાં અમને સત્તા છે એ બહુ વાઇડ પાવર્સ અમને આપે છે, તો અમને તમે રોકી કેવી રીતે શકો? કેરાલા હાઈકોર્ટે એવું કીધું કે ભાઈ જીએસટીમાં સેન્ટર અને સ્ટેટ બેઉએ સાઇમલ્ટેનિયસ એક્સરસાઇઝ ઓફ પાવર કરવું પડે. એટલે બંને સાથે જ પાવર એક્સરસાઇઝ કરી શકે, અલગ અલગ નહીં. એટલે જો સેન્ટર અને સ્ટેટ અલગ અલગ કરે તો એવું જ કોન્સ્ટિટ્યુશન કે બંધારણની વિરુદ્ધનું ગણાય. સિમિલર ઇસ્યુ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કેસમાં અગેન વેટ એક્ટ એમેન્ડ કર્યો. સરકારે કીધું કે જીએસટીનો આર્ટિકલ 246 કેપિટલે આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશનનું જોઈએ છે, જેમાંથી જીએસટી એક્ટ ઘડવાનો પાવર મળે છે, તો એમાં અમે આ કરી શકીએ. અગેન ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમ કીધું કે એવું નથી, પાર્લામેન્ટ અને સ્ટેટ લેજિસ્લેચર બે સાથે જ કરી શકે, બે અલગ અલગ ન કરી શકે. હજુ સુધી આ હાઈકોર્ટના ચુકાદા છે. સુપ્રીમ કોર્ટ અલ્ટિમેટલી શું કહેશે અને પ્રેક્ટિકલી એવી સિચ્યુએશન ક્યારે આવે છે કે નહીં? અત્યારે ધીસ ઇઝ ઓનલી એઝ આઈ સેડ એકેડેમિક. પ્રેક્ટિકલી ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન આવે કે કોઈક સ્ટેટ એવું કહે કે ના મારે જીએસટી કાઉન્સિલનું નથી માનવું, મારે મારી રીતે કરવું છે મારું અમુક કોમોડિટીઝ માટે, તો ઇટ વિલ રેઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન વેર ઇટ વુડ બી એમેનેબલ ટુ ચેલેન્જ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ કે ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રારી ટુ જીએસટી. સાધારણ રીતે સામાન્ય રીતે તો કાઉન્સિલના રેકમેન્ડેશન પ્રમાણે બેઉએ સાથે જ કરવું પડે. Now let us move to the practical aspect of classification. કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણી સામે આવે તો how do we proceed to determine the applicable rate of tax? પહેલો step is to determine whether the transaction is of goods or of services. આમ આપણને એવું લાગે કે એમાં શું, કારણ કે જનરલી આપણને એમને એમ ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ ગુડ્સનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે સર્વિસ. બટ આપણે જો ઝીણવટથી જોઈએ તો ઘણા બધા ડીમિંગ ફિક્શન્સ છે કાયદામાં. એટલે ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે આપણને ઓર્ડિનરીલી ગુડ્સના લાગે એ બાય ફિક્શન સર્વિસના હોય. ઘણીવાર બેઉ ભેગું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એમાં નક્કી કરવું પડે કે ભાઈ આ અલ્ટિમેટલી ગુડ્સનું કહેવાય કે સર્વિસનું કહેવાય. એટલે આમાં પણ થોડા ઘણા કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. એટલે ક્લાસિફિકેશન કરતી પહેલું આપણે નક્કી કરવું પડે કે એ ટ્રાન્ઝેક્શન વેધર ઇટ ઇઝ અ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઓર વેધર ઇટ ઇઝ અ સપ્લાય ઓફ સર્વિસીસ. Now both the terms are defined. Goods is defined under 2 subsection 52 to mean every kind of movable property other than money and securities, including actionable claim, growing crops, grass, etc. And services is defined in section 2102 to mean anything other than goods. એટલે goods એટલે કોઈ પણ પ્રકારની મૂવેબલ પ્રોપર્ટી અને સર્વિસીસ મીન્સ એનીથિંગ અધર દેન ગુડ્સ. હવે આ ગુડ્સની વ્યાખ્યા અને ગુડ્સ કોને કહેવાય એવું તો સેલ્સ ટેક્સના કાયદામાં પણ ઘણા ચુકાદા હતા. એક બે આપણે જો એનાલાઇઝ કરીએ તો ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસનું સુપ્રીમ કોર્ટનું 137 STC 620માં ગુડ્સને લઈને એવું ઓબ્ઝર્વેશન હતું કે properties which are capable of being abstracted, consumed and used or transmitted, transferred, delivered, stored or possessed as goods can be considered as goods.
એ ચુકાદામાં ઇસ્યુ હતો સોફ્ટવેરનો. આર્ગ્યુમેન્ટ દલીલ એવી હતી કે ભાઈ સોફ્ટવેર તો થોડું કંઈ માલ છે, હું સોફ્ટવેરને અડી ના શકું, સોફ્ટવેર કેનોટ બી કન્સિડર્ડ એઝ ગુડ્સ. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કીધું કે ભાઈ સોફ્ટવેરને ભલે અડી ના શકો, પણ સોફ્ટવેર ઇઝ કેપેબલ ઓફ બિંગ સ્ટોર્ડ, પોઝેસ્ડ ઓન અ સે અ હાર્ડ ડિસ્ક ઓર અ કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક ઓર અ ફ્લોપી ડિસ્ક, એટલે ઇટ વિલ બી ગુડ્સ. એટલે ભલે એને એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે તો અવારનવાર કીધું છે કે ઇવન ઇનટેન્જિબલ કોમોડિટી ઇઝ અ ગુડ્સ. એટલે ગુડ્સ માટે એને અડી જ શકવું પડે એટલે જ ગુડ્સ થાય એવું નથી. તેવી જ રીતે યશા ઓવરસીઝ 17 VST 182માં પ્રશ્ન હતો આરઈપી લાઇસન્સીસનો. એટલે જ્યાં કસ્ટમ્સના જે બધા લાઇસન્સ હોય એ પણ માર્કેટેબલ કોમોડિટી હોય છે. એમાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે જો કોઈ વસ્તુની ઇનેટ વેલ્યુ હોય, એ લાઇસન્સ ખરીદી શકાય, વેચી શકાય, એની પોતાની વેલ્યુ છે, એટલે એને ગુડ્સ કહેવાય. એટલે આ બધું પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને નક્કી કરવું પડે કે વેધર વોટ વી આર ટ્રાન્ઝેક્ટિંગ ઇઝ અ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ ઓર અ સપ્લાય ઓફ સર્વિસીસ. Another thing to be kept in mind is Schedule 2. Schedule 2 GST કાયદામાં અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં એવું ડીમિંગ ફિક્શન કરે છે કે ભાઈ આને ગુડ્સનો ટ્રાન્ઝેક્શન ગણાશે અને સર્વિસીસનું ટ્રાન્ઝેક્શન ગણાશે. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો જોબ વર્કનું ટ્રાન્ઝેક્શન. માની લો કે જે મૂળ રો મટીરિયલ છે કોઈ એક્સ વ્યક્તિનું છે, એ મને જોબ વર્ક માટે આપે છે, એના પર હું કંઈક પ્રોસેસ કરું છું, એમાં થોડો ઘણો માલ હું મારો વાપરું છું અને પછી એને કન્વર્ટ કરીને હું પાછું એને આપું છું. ઇફ ઇટ ઇઝ અ જોબ વર્ક ટ્રાન્ઝેક્શન, then Schedule 2 says that it has to be considered to be a service transaction. એટલે અગેન આ બધું એટલે આમાં માલ વપરાય અને તે છતાંય Schedule 2 એમ કહે છે કે ઇટ ઇઝ અ સર્વિસ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે ધીસ વી નીડ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ દેટ વી ડોન્ટ ગેટ કેરીડ અવે બાય ધ ફેક્ટ કે ભાઈ આમાં ગુડ્સ યુઝ થાય છે એટલે મારે ગુડ્સનો રેટ જોવાનો. ગુડ્સનો રેટ મારે નથી જોવાનો, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ જોબ વર્ક ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ઇટ ઇઝ ટુ બી ટ્રીટેડ એઝ અ સર્વિસ ટ્રાન્ઝેક્શન. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ. વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટમાં આપણે જ્યારે વેટનો કાયદો અને સર્વિસ ટેક્સનો કાયદો હતો ત્યારે બંને કાયદા લાગુ પડતા હતા, કારણ કે એમાં દેર વોઝ એન એલિમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ, દેર વોઝ ઓલ્સો એન એલિમેન્ટ ઓફ સર્વિસીસ. જીએસટીના કાયદામાં શેડ્યુલ 2માં એવું ક્લેરિફાઈ કરી નાખ્યું કે ભાઈ કોમ્પોઝિટ સપ્લાય બાય વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ એઝ ડિફાઇન્ડ ઇન 2119 ઓફ ધ જીએસટી લો વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ અ સપ્લાય ઓફ સર્વિસ. એટલે વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો પછી એને સર્વિસનું ટ્રાન્ઝેક્શન ગણાય. એટલે ગુડ્સ અને સર્વિસની ડેફિનિશન, ગુડ્સ કોને કહેવાય એના અગાઉના ચુકાદા અને શેડ્યુલ 2, અને આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને પહેલું આપણે એ નક્કી કરવાનું કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન ગુડ્સનું છે કે સર્વિસીસનું છે. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. નાવ વી કમ ટુ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ગુડ્સ. અકોર્ડિંગ ટુ મી દેટ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ. સર્વિસીસમાં તો પણ થોડા અંશે સહેલું છે, પ્લસ સર્વિસ ટેક્સમાં જે બધા પ્રિન્સિપલ્સ હતા એ જ બધા લાગુ પડે છે, પણ ગુડ્સ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ. વી નીડ ટુ understand કે all the schedules stipulating the rate of tax or exemption for goods are based on harmonized system of nomenclature. હવે આ હાર્મોનાઇઝ સિસ્ટમ ઓફ નોમેનક્લેચર એ આવ્યું ક્યાંથી? ઇટ ઇઝ ડેવલપ બાય વર્લ્ડ કસ્ટમ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એનો હેતુ શું હતો? હેતુ એવો હતો કે કે આ ક્લાસિફિકેશનના દરેક દેશમાં આવા ઇસ્યુઝ થતા હોય, એટલે દરેક દેશમાં યુનિફોર્મિટી રહે ક્લાસિફિકેશનની. અને બીજું, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના સ્ટેટિસ્ટિક્સ મેળવવા હોય, માની લો કે આપણે જ્યારે ઇકોનોમિક પર્સપેક્ટિવથી એવા બધા રિસર્ચ થતા હોય કે ભાઈ આ માલનું ગ્લોબલી કેટલું વેચાણ થાય છે, કેટલી ખરીદ થાય છે, કેટલું કન્ઝમ્પશન થાય છે, તો હવે એ માલ એ કોને કહેવો કે આ એ માલ છે, એના સ્ટેટિસ્ટિક્સ મળી રહે એના માટે થઈને એક હાર્મોનાઇઝ સિસ્ટમ ઓફ નોમેનક્લેચર ડિફાઇન કરવામાં આવી, વિચ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ગ્લોબલી. એટલે ગ્લોબલી માની લો કે ટેક્સટાઇલ હોય તો કોને ટેક્સટાઇલ કહેવાય, કોને ફેબ્રિક કહેવાય, એ HSNમાં ડિફાઇન કરેલું હોય. એટલે ધેટ પ્રોડક્ટ એઝ એક્સપ્લેન્ડ ઇન ધી HSN વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ ફેબ્રિક, વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ ટેક્સટાઇલ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. એટલે એ આપણે ખાસ અગત્યનું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે all the schedules are based on HSN. હવે જે ઓરિજિનલ HSN છે બાય વર્લ્ડ કસ્ટમ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, દેટ ઇઝ ઓનલી 6 digits. એ 6 digit સુધી જ જાય છે.
એને જ્યારે એક્સાઇઝ ને કસ્ટમ્સમાં કાયદામાં ઇન્કોર્પોરેટ કરવામાં આવ્યું, ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દેટ હેઝ બીન એક્સટેન્ડેડ ટુ 8 ડિજિટ્સ. એટલે આપણે જે ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 2005 પ્લસ સમથિંગ એવું જે આપણા જે એક્સાઇઝ ને કસ્ટમ્સમાં ડિજિટ્સ આવે છે એ જે પછીના ડિજિટ્સ છે એ બધા ઇઝ અ મોડિફિકેશન ઓફ HSN. Otherwise, originally, it is a 6, it goes up to only 6 digits. One of the most fundamental principles to be kept in mind while deciding the HSN is that HSN is based on description and not by use. આ કોમોડિટી શેમાં વપરાવાની છે એના આધારે HSN ઘડવામાં નથી આવ્યું. એટલે માની લો કે એક્સ વસ્તુ can be used in say fertilizer industry also, it can also be used in say petrochemical industry. But if that material is of the same constituent, then it will be classifiable under the same HSN. આપણે સેલ્સ ટેક્સ ને વેટના કાયદામાં ઘણી બધી એવી એન્ટ્રી હતી કે જેનો અલ્ટિમેટ ઉપયોગ ક્યાં છે એના આધારે ક્લાસિફિકેશન થતું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ એલપીજી ફોર ડોમેસ્ટિક યુઝ વર્ષોથી એવું હતું કે ફોર ડોમેસ્ટિક યુઝ તો એ ડિક્લેર્ડ ગુડ્સ તરીકે એની અલગ ટેક્સ રેટ હોય અને ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ હોય તો એના માટેનો અલગ ટેક્સ રેટ હોય. ઓર્ડિનરીલી અંડર HSN એવું ક્યારેય ના હોય અંડર ધ ઓરિજિનલ HSN. આપણે આપણામાં કેવી રીતના પછી એને અડોપ્ટ કર્યું છે પછી જોઈએ છે, પણ ઓર્ડિનરી પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ HSN ઇઝ દેટ ધી HSN ઇઝ ઓલવેઝ બાય ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ નોટ બાય યુઝ. એટલે એ શેનાથી વસ્તુ બનેલી છે, કેવી રીતે બની છે એના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે, નોટ ઓન ધ બેઝિસ કે એ શેમાં વપરાવાની છે. હવે એઝ આઈ સેડ, insofar as excise customs etc was concerned, a excise tariff, customs tariff was also based on HSN. એમાં સુપ્રીમ કોર્ટે બહુ કેટેગોરિકલી કીધું છે કે ભાઈ જો ટેરિફ HSNના બેઝ પર હોય તો એનું ક્લાસિફિકેશન પર HSNના બેઝ પર જ કરવું પડે. એટલે દેન ઓલ ધ લોજિક, કોમન સેન્સ એટસેટ્રા દેટ ડઝ નોટ અપ્લાય. એક ચુકાદો એઝ એન એક્ઝામ્પલ જોઈએ, કલેક્ટર ઓફ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ વર્સિસ વુડક્રાફ્ટ પ્રોડક્ટ્સ 1995 77 ELT 23. Issue was classification of blackboard. હાઈકોર્ટે એમાં ગ્લોસરી એટલે ડિક્શનરી મિનિંગ વગેરે વગેરે કરી અને એક એનું ક્લાસિફિકેશન નક્કી કર્યું. સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ભાઈ એક્સાઇઝ ટેરિફમાં આ ગ્લોસરી ને ડિક્શનરી મિનિંગને વગેરેનો કોઈ જ રોલ નથી. યુ હેવ ટુ સ્ટ્રિક્ટલી ગો બાય ધી HSN. જો HSN પ્રમાણે એનું ક્લાસિફિકેશન એક્સ થતું હોય તો એ જ કરવું પડે, બીજું કોઈ ક્લાસિફિકેશન અડોપ્ટ ના કરી શકાય. સો દેટ પ્રિન્સિપલ અપ્લાઇઝ ટુ GST. વી હેવ ટુ સ્ટ્રિક્ટલી ગો બાય HSN, નોટ બાય વોટ વી ઇન્ટરપ્રિટ ધી એન્ટ્રી ઓન પ્લેન રીડિંગ. આપણને ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ આ એન્ટ્રીમાં આવું લખ્યું છે એટલે આનો મતલબ આવો થશે. વેટના કાયદામાં દેટ વોઝ અ accepted mode of classification, what we called common parlance. એના પર આપણે આવીશું કે common parlance how it applies in GST. પણ principally GST માં common parlance does not apply unless in exceptional circumstances that we will see. એટલે આપણે એમને એન્ટ્રી જોઈને નક્કી કરીએ કે ભાઈ આ એન્ટ્રીમાં આ પડે છે, એવું લાગે છે કે ભાઈ આ વાંચતા આમાં આનો મતલબ આ થશે, એવું we have to get it out of our heads. એઝ અ મેટર ઓફ પ્રેક્ટિસ કોઈ પણ વાર કોઈ પણ ક્લાયન્ટ માની લો કે ક્લાસિફિકેશનનો ઇસ્યુ લઈને આવે કે ક્વેરી લઈને આવે, આઈ હેવ નેવર રિપ્લાઇડ એટ ધ સેમ મોમેન્ટ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કોઈ પણ, ઇટ મે બી અ વેરી સિમ્પલ પ્રોડક્ટ, સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ રિપ્લાય ઓફ ધ કફ એટ ધ સેમ મોમેન્ટ કે ભાઈ ના આનું ક્લાસિફિકેશન આ વાંચીને એવું લાગે કે આમાં પડે, એવું ના થઈ શકે. વી હેવ ટુ ફર્સ્ટ રેફર ટુ ધ એક્સપ્લેનેટરી નોટ્સ ટુ ધી HSN, ધી એક્સપ્લેનેટરી નોટ્સ ટુ ધ કસ્ટમ્સ ટેરિફ, પછી જ નક્કી કરાય કે ભાઈ આનું ક્લાસિફિકેશન શું થાય. એમને શેડ્યુલની એન્ટ્રી વાંચીને નક્કી કરો તો દેટ ઇઝ એન એબ્સોલ્યુટલી રોંગ પ્રેક્ટિસ. ભલે પછી આપણું કન્ક્લુઝન એનું એ જ આવે. ઘણીવાર એવું બની શકે કે ભાઈ જે આપણને લાગતું હોય અલ્ટિમેટલી પેલું વાંચીને પણ એ જ કન્ક્લુઝન આવે,
But still, that does not mean that what we did by answering off the cuff was a correct practice. We need to go to the explanatory notes, we need to see what that HSN means, and only then we can determine what is the correct classification. Now, as I said, under the earlier law, a common parlance test was well established. વેટનો કાયદો આપણે જોઈએ તો the first judgment on common parlance was રામ અવતાર બુદ્ધય પ્રસાદ 12 STC 286 સુપ્રીમ કોર્ટ. એમાં ઇસ્યુ એવો હતો કે બીટલ લીવ્સ એટલે આપણે જે આ પાન હોય જે પાન બને એ પાનને શાકભાજી કહેવાય કે નહીં, વેજીટેબલ કહેવાય કે નહીં, દેટ વોઝ ધ ઇસ્યુ બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. જે ડીલર હતો એણે એવી દલીલ કરી કે ભાઈ ટેકનિકલી તો એને વેજીટેબલ કહેવાય. વેજીટેબલ એટલે શું કે જે પ્લાન્ટ પર ઉગે, એટલે સાયન્ટિફિકલી ટેકનિકલી જે બીટલ લીફ હોય એને વેજીટેબલ જ કહેવાય. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું માની લીધું કે હા વી અગ્રી કે ટેકનિકલી ઇટ ઇઝ અ વેજીટેબલ, બટ ઇન કોમન પાર્લાન્સ આપણે બીટલ લીફનું શાક નથી ખાતા. એ શાક આપણે જો શાક માર્કેટમાં લેવા જઈએ તો બીટલ લીફ મળતું નથી. એ તો આપણે અહીંયા અમુક ક્ષેત્રોમાં પાન તરીકે વપરાય છે, પણ અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ નોન એઝ વેજીટેબલ. આપણે જો સામાન્ય રીતે કોઈને પૂછીએ કે ભાઈ આ જે પાન છે એને શાક ગણાય તો શાકભાજી ના ગણાય. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ લેડ ડાઉન that under the sales tax statutes, what you need to apply, the test you need to apply is common parlance. એટલે under common parlance, betel leaf was not a vegetable and therefore it cannot be classified under the entry for vegetable. Interestingly, a contrary judgment, Mangulu Sahu, Ramachari Sahu, 32 STC 494, Supreme Court. Emma, the commodity in question was lemon, limbu. Lemon is technically a fruit. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એમ કીધું કે ભાઈ લેમન તો ફ્રૂટ છે એટલે એને વેજીટેબલની એન્ટ્રીમાં ના નંખાય. સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ભલે ટેકનિકલી ફ્રૂટ હોય પણ સામાન્ય રીતે લોકો એને શાક સમજે છે, એ શાકમાં નાખીને ખાય છે, એટલે ઇન કોમન પાર્લન્સ ઇટ ઇઝ અ વેજીટેબલ, ધેરફોર અપ્લાય ધ કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રીટ ઇટ એઝ અ વેજીટેબલ. એટલે બીટલ લીફ ટેકનિકલી વેજીટેબલ હતું તે છતાંય સુપ્રીમ કોર્ટે ના પાડી કે ના આને વેજીટેબલ ના કહેવાય. લેમન ટેકનિકલી વેજીટેબલ નહોતું તેમ છતાંય અપ્લાઇંગ કોમન પાર્લન્સ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ભાઈ આને વેજીટેબલ કહેવાય. એટલે ધીસ વોઝ ધ વેલ એક્સેપ્ટેડ પ્રિન્સિપલ ઇન સો ફાર એઝ ધ વેટ લો ઇઝ કન્સર્ન. ધીસ પ્રાઇમરીલી વી નીડ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ અવર માઇન્ડ. સ્ટ્રિક્ટલી પ્રિન્સિપલી HSNમાં આ પ્રિન્સિપલ લાગુ ના પડે. એટલે જો બીટલ લીફની એન્ટ્રી હોય તો એ બીટલ બધા જ પ્રકારના બીટલ લીફ એમ જ પડે, ભલે એને કોમન પાર્લન્સમાં શાક ગણાય કે ના ગણાય એ બધું અગત્યનું નથી. લેમનની એન્ટ્રી હોય તો બધા જ પ્રકારના લેમન એમ જ પડે. એટલે મેં કીધું અંડર ધ GST લો, અંડર HSN ક્લાસિફિકેશન એનો વપરાશ કઈ રીતના થાય છે કે એને કેવી રીતના સમજવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ સેકન્ડરી, દેટ ઇઝ નોટ પ્રાઇમરી. પ્રાઇમરી ઇઝ કે એનું HSN શું છે, એનું ડિસ્ક્રિપ્શન કેવું છે, એના આધારે એનું ક્લાસિફિકેશન કરવું પડે. હવે આનો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઇનફેક્ટ જ્યારે આ એક્ઝામ્પલ અને પછી મેં જયમીનને જોયો તો ઇનફેક્ટ ઇન વન ઓફ હિઝ ક્લાયન્ટ્સ આ એક ઇસ્યુ બન્યો હતો અને ચર્ચા થઈ હતી કે વન ઓફ ધ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ્સ ઇઝ ઇન ધ કેસ ઓફ મુખવાસ. હવે we take two examples which will clarify a lot of things. એક તલનો મુખવાસ લઈએ અને એક ધાણાની દાળ લઈએ. બે પ્રકારના મુખવાસ આપણે જોઈએ. હવે તલનો મુખવાસ એટલે શું કે તલને શેકીને એનામાં મીઠું નાખે થોડું અને આપણે એને મુખવાસ તરીકે ખાઈએ. એમાં બીજું કશું જ ના હોય, તલ હોય એને શેક્યા હોય ને એનામાં મીઠું નાખ્યું હોય. હવે માની લો કે વેટના કાયદામાં તલની એન્ટ્રી હોય તો આપણે એવું ચોક્કસ આર્ગ્યુ કર્યું હોત કે ભાઈ આ તો તલ જ કહેવાય, આમાં બીજું શું છે, તલ જ છે, તલમાં સહેજ મીઠું નાખ્યું છે, એનાથી કંઈ બદલાઈ નથી જતું, ઇટ ઇઝ તલ, સેસમી સીડ્સ. GSTનો કાયદો જોઈએ તો વી નીડ ટુ સી ધી HSN. હવે જે સેસમી સીડ્સ છે એનું HSN એનું હેડિંગ છે 1207. હવે હેડિંગ 1207ની આપણે ચેપ્ટર નોટ જોઈએ તો એમાં એવું લખેલું છે સીડ્સ મે હેવ અંડરગોન હીટ ટ્રીટમેન્ટ ટુ એન્શ્યોર બેટર પ્રિઝર્વેશન.
However, only if it does not alter characteristic as natural product and does not make them suitable for specific use, તો જ એને તલ ગણાય. એટલે એવી પ્રોસેસ જો ફક્ત ગરમ કર્યા હોય, ફક્ત શેક્યા હોય ફોર પ્રિઝર્વેશન તો ચાલે, પણ માની લો કે એમાં મીઠું નાખ્યું, એનાથી હવે એનો બીજો કોઈ ઉપયોગ રહેતો નથી, એ ખાલી મુખવાસ તરીકે જ વાપરી શકાય છે. એટલે જો એવી કોઈ પ્રોસેસ એમાં અંડરટેક કરી હોય કે જેનાથી ઇટ સીઝીસ ટુ બી ફોર જનરલ યુઝ, ઇટ બીકમ સ્પેસિફિક ફોર સમ પર્ટિક્યુલર યુઝ, તો ઇટ વિલ નોટ બી ફોલિંગ પાર્ટ ઓફ દેટ એન્ટ્રી. હવે this analysis will not be possible unless we look at these explanatory notes. નહીંતર આપણે એમને ઓઇલ સીડની એન્ટ્રી જોઈએ અને પ્રોડક્ટ જોઈએ તો આપણને એમ જ થઈ જાય કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ આ તલ છે ને આ ઓઇલ સીડની એન્ટ્રી છે, તો એમાં પડી જાય. પણ that would be true under the VAT law, that is no longer true under the GST law. હવે આનું એ કોન્ટ્રાસ્ટ ધાણા દાળ સાથે કરીએ. હવે ધાણા દાળ એટલે શું? કોરિયાન્ડર સીડ્સ. તલ is oil seeds. આ કોરિયાન્ડર સીડ્સ ટેકનિકલી આર સ્પાઇસીસ, સ્પાઇસમાં પડે, મસાલો જે કહીએ એમાં પડે. આપણે જે ધાણા જીરું ને બધું વાપરીએ એટલે ધાણાની દાળ ઇઝ ઓલ્સો, કોરિયાન્ડર સીડ્સ ઇઝ ઓલ્સો સ્પાઇસ. એટલે આપણે જો લોજિક અપ્લાય કરીએ તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ તલ, જો તલનો મુખવાસ તલની એન્ટ્રીમાં ના પડે તો પછી આ ધાણાની દાળમાં મીઠું ને બધું નાખ્યું હોય તો એ ધાણાની દાળની એન્ટ્રીમાં ના પડે. Interestingly, if we look at the chapter heading of coriander seeds, any chapter note એવું કહે છે કે addition of other ingredients is not barred. Example, food colorings, products added to intensify flavor, salt. એટલે સ્પેસિફિકલી એ હેડિંગની ચેપ્ટર નોટમાં એમ કીધું છે કે બીજું કંઈ પણ એમાં ઉમેરો કરો તો પણ જો એ એસેન્શિયલી સ્પાઇસ રહે, એસેન્શિયલી જો એમાં સ્પાઇસની ક્વોલિટીઝ રહે તો ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ફોલ અંડર સ્પાઇસ. એટલે ધાણાની દાળમાં મીઠું નાખો અને એ મુખવાસ તરીકે ખાઓ તો પણ ઇટ કન્ટિન્યુઝ ટુ ફોલ અંડર ધી એન્ટ્રી ફોર સ્પાઇસીસ. ઇનફેક્ટ આ એક્સાઇઝ જ્યારે હતી 1996માં આવો ઇસ્યુ ઊભો થયો હતો અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઇઝ કસ્ટમ્સે 15/4/96ના એક સર્ક્યુલરથી એવું ક્લેરિફાઈ કર્યું હતું કે જે આ ધાણાની દાળ હોય જે મુખવાસ તરીકે ખવાતી હોય એ આ કોરિયાન્ડર સીડ્સની એન્ટ્રીમાં જ પડે. એટલે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કન્ક્લુડ ઓર એનાલાઇઝ ઇઝ કે યુ ડોન્ટ ગો બાય યોર લોજિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન, બાય કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ એટસેટ્રા. એ એટલું બધું આમાં કામ નહીં લાગે. લોજિકલી આપણને એમ જ થાય કે ભાઈ જો તલમાં મીઠું નાખો ને તલ ના કહેવાય, તો ધાણાની દાળમાં મીઠું નાખો તો ધાણાની દાળ ના કહેવાય. બટ દેટ ડઝ નોટ હોલ્ડ ટ્રુ. વી હેવ ટુ ગો બાય વોટ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન, વોટ ઇઝ ધી એક્સપ્લેનેશન વિચ ઇઝ ગિવન ઇન ધી HSN. એઝ આઈ સેડ, HSN એ એટલે બનાવવામાં આવ્યું હતું કે એ યુનિફોર્મિટી અક્રોસ ધ ગ્લોબ રહે કે ભાઈ કઈ વસ્તુને શું કહેવી. હવે by what logic they had done this, we don't know. But right now, because HSN is adopted for GST, we have to strictly go by the terms of HSN and not by logic or common sense. Now, as I said, principally, common parlance test is not applicable. HSNમાં જે આ common parlance test આપણે વેટના કાયદામાં આપણે જોતા હતા, strictly principally not applicable. But as a secondary rule, in some entries it will be applicable. How? Reason being કે ભલે GST tariff is based on HSN, it has been modified, it has been molded suitably to the Indian conditions, the Indian situation. એટલે ઘણી બધી એન્ટ્રીઝ એવી છે જેના માટે HSNમાં કોઈ જવાબ નહીં મળે. હવે HSNમાં જવાબ નહીં મળે તો પછી આપણે આપણા કોમન પાર્લન્સ ને બધા બીજા બધા જે ટેસ્ટ છે એ અપ્લાય કરવા પડે. એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, હેડિંગ 1905, જેમાં આ બ્રેડ, પિઝા બ્રેડ ને એ બધી વસ્તુઓ પડે છે. હવે હેડિંગ 1905 જો કોઈ એક જ ટેક્સ સ્લેબમાં મૂકી દીધું હોત તો આપણે વાંધો નહોતો, તો આપણે 1905ની એક્સપ્લેનેટરી નોટ જુઓત, એના પ્રમાણે એમાં જે આવતું હોય તો આપણે ક્લાસિફાય કરી દેત.
પણ આપણે હેડિંગ 1905 જોઈએ તો 1905 forms part of the exemption notification also. It also forms part of the 18% tax slab rate. Exemption માં what is stated is પાપડ અને 18% other items excluding પાપડ, bread, pizza bread, etc. હવે what is પાપડ? You will not get an answer in HSN. It is an Indian commodity which very peculiar to India. It has been specifically mentioned in the schedule, but there is no mention of what is papad under HSN. And as I said, HSN માં 1905 નું ડિસ્ક્રિપ્શન હશે, પણ 1905 ને જો બ્રેક કરી એને અલગ અલગ શેડ્યુલ્સમાં મૂક્યા અને એમાં એવું નોમેનક્લેચર વાપર્યું કે જેનું HSN માં કોઈ અસ્તિત્વ નથી, તો એ ઇન્ટરપ્રિટ કરવા માટે કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ વિલ હેવ ટુ બી અપ્લાઇડ. એટલે જો HSN માં આન્સર ના મળે because there is a modification from HSN, then we will have to apply the common parlance test. હવે આ પાપડના જ સંદર્ભમાં આપણે જો ગુજરાતમાં જે બહુ મોટી કોન્ટ્રોવર્સી હતી જે રિસન્ટલી રિઝોલ્વ થઈ. ઓરિજિનલી સોનલ પ્રોડક્ટ્સના એડવાન્સ રૂલિંગમાં એમ કીધું હતું કે ના ના જે પેલા ફ્રાયમ્સ ને બધું હોય અલગ અલગ શેપના પાપડ હોય એને પાપડ ના કહેવાય, અગેન અડોપ્ટિંગ કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ. રિસન્ટલી જે AAR આવ્યા છે એમણે એવું કહી દીધું છે કે ના ના આ બધા જુદી જુદી વેરાયટીના પાપડ જ કહેવાય એટલે અમે એને પાપડ તરીકે એક્ઝમ્પશન આપીશું. પણ એઝ આઈ સેડ અગેન, એટલે આ પાપડની કોન્ટ્રોવર્સી રિઝોલ્વ કરવા માટે ઇવન ઇફ યુ લુક એટ ધી એડવાન્સ રૂલિંગ્સ, દે આર નોટ ગોઈંગ બાય ધી HSN, દે હેવ ટુ ગો બાય ધ કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ. દેર આર ઓલ્સો અધર સબસિડિયરી ટેસ્ટ જે આપણે અગાઉના વેટના કાયદામાં જોતા હતા, જેમ કે સાયન્ટિફિક ઓર ટેકનિકલ મિનિંગ. એટલે એવું પણ સુપ્રીમ કોર્ટે ઘણા બધા ચુકાદામાં કીધું કે જો કોઈ સાયન્ટિફિક ટેકનિકલ વર્ડ હોય તો એમાં કોમન પાર્લન્સ ટેસ્ટ ના વપરાય, એમાં એ સાયન્ટિફિક મિનિંગ આપવો પડે. એટલે એક પાર્લે એગ્રોનું એક સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો હતો જેમાં એરેટેડ વોટરની કોન્ટ્રોવર્સી હતી એક્સાઇઝના સંદર્ભમાં. હવે આ એરેટેડ વોટરમાં એમાં એવું હતું કે ફ્રૂટ જ્યુસ હતો અને એમાં થોડોક સોડા નાખવામાં આવતો, થોડુંક એમાં એરેશન કરવામાં આવતું હતું. ગવર્મેન્ટે એવો એક મુદ્દો લીધો કે ભાઈ કોમન પાર્લાન્સમાં અને એરેટેડ ડ્રિંક ના કહેવાય. એરેટેડ ડ્રિંક એટલે તો આપણે જે સોડા છે કે પછી સોફ્ટ ડ્રિંક્સ છે એને કહેવાય. સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે ના ના, એરેટેડ વોટર ઇઝ અ સાયન્ટિફિક ટર્મ. એટલે જો સાયન્ટિફિક ટર્મ હોય તો યુ ડોન્ટ ગો બાય ધ કોમન પાર્લન્સ બટ યુ ગો બાય ધ સાયન્ટિફિક ટેસ્ટ ઇફ ઇટ ઇઝ અ સાયન્ટિફિક ટર્મ. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ અ ટર્મ વિચ ઇઝ યુઝડ ઇન કોમન સેન્સ, ઇન કોમન લેંગ્વેજ, then you go by common parlance. પણ અગેન કોમન પાર્લન્સ કે સાયન્ટિફિક ટેસ્ટ ત્યારે જ અપ્લાય થશે જીએસટીના સંદર્ભમાં જો HSNમાં એનો કોઈ જવાબ નહીં મળે. નાઉ વી મૂવ ટુ ધ રૂલ્સ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઇન કસ્ટમ્સ ટેરિફ. કારણ કે આપણે જો જીએસટી કાયદાનું જે રેટ નોટિફિકેશન છે એ જોઈએ તો એમાં એક એક્સપ્લેનેશન છે જે એમ કહે છે કે કસ્ટમ્સ ટેરિફના જે ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સ છે those will apply for interpretation of GST tariff also. એટલે while classifying a commodity under the GST law, we need to have a background of the interpretative rules of customs tariff. હવે આ રૂલ્સ શું છે? એમાં બધા 6 એક રૂલ છે. we will just analyze rule 1, 2, 3 કારણ કે those are the most important rules of general applicability. Rule 1 says that title to sections chapter is for ease of reference. Again, we'll ignore for the time being because of paucity of time. 2A, any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that as presented, the incomplete or unfinished articles has the essential character of the complete or finished article. એટલે માની લો કે કોઈ HSNમાં કોઈ ટેરિફમાં કોઈ એક વસ્તુનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય અને આપણે જે વેચ્યું હોય is only an unfinished form of that article or that commodity, that will also fall in that entry. Now, before going to these rules, it is very important to understand કે આ રૂલ તો જ અપ્લાય થશે જો there is no clear
ઇન્ડિકેશન ઇન ધ એક્સપ્લેનેટરી નોટ ઇટસેલ્ફ. એટલે પહેલું તો જે આપણે આ સિસેમી સીડ્સ અને જે ધાણા દાળનું જે એક્ઝામ્પલ જોયું અને એમાં એક્સપ્લેનેટરી નોટમાં જ ક્લેરિફિકેશન થઈ જતું હોય તો આ ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સમાં નથી આવવાનું. પણ માની લો કે એક્સપ્લેનેટરી નોટ્સથી કન્ફ્યુઝન થતું હોય કે એકથી વધારેમાં એન્ટ્રી પડતો હોય એવું આપણને લાગતું હોય તો જ ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સમાં આવવાનું છે. વી વિલ સી એન એક્ઝામ્પલ, એટલે એનાથી આપણને થોડી ચોખવટ થશે. એટલે એઝ આઈ સેડ, ધ ફર્સ્ટ રૂલ ઇઝ યુ ગો બાય ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ હેડિંગ ઓર ધ એક્સપ્લેનેટરી નોટ્સ. એમાં ના આવતું હોય તો જ પછીના રૂલ્સ માનવાના. હવે રૂલ 2A જોઈએ. એઝ આઈ સેડ, આઈ વિલ રીડ અગેન. Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished. હવે આ રૂલનું એક પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેબિલિટી જોઈએ. એક એડવાન્સ રૂલિંગ હતું તમિલનાડુનું RMKV ફેબ્રિક્સમાં. હવે HSNમાં એન્ટ્રી છે ઓફ ગાર્મેન્ટ્સ, એટલે ફેબ્રિકની એન્ટ્રી હોય, ગાર્મેન્ટ્સની એન્ટ્રી હોય. ઇશ્યુ વોઝ કે આ જે સલવાર સૂટ હોય જે 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 વિચ આર યુઝડ બાય વિમેન ફોર ડ્રેસિંગ, ધ ડીલર વોઝ સેલિંગ ધેમ ઇન 3 સેપરેટ પીસીસ. એટલે એ કપડું નહોતો વેચતો પણ સિવાયેલો ડ્રેસ પણ નહોતો વેચતો. માની લો કે એ ખાલી કપડું વેચતો હોત તો ઇટ વોઝ અ ફેબ્રિક, તો કોઈ વાંધો નહોતો, આપણે એક્સપ્લેનેટરી નોટમાં જુઓ અને વી કુડ કન્ક્લુડ દેટ ઇટ ઇઝ અ ફેબ્રિક. માની લો કે આખો ડ્રેસ જ વેચતો હતો તો ઇટ વુડ બી અ ગાર્મેન્ટ, એટલે એમાંય વાંધો નહોતો કે ભાઈ આ ગાર્મેન્ટ છે. હવે ધીસ વોઝ નીધર અ ફેબ્રિક નોર અ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ. એ અનસ્ટિચ્ડ ફોર્મમાં એણે સલવાર કમીઝ વેચતો હતો જેને થોડું ઘણું સીવડાઈ અને પહેરી શકાય એવું હતું. એટલે ઇશ્યુ એવો આવ્યો કે આને શું કહેવાય, ફેબ્રિક કહેવાય કે ગાર્મેન્ટ કહેવાય. ત્યારે એડવાન્સ રૂલિંગ ઓથોરિટીએ આ રૂલના બેઝિસ પર એમ કીધું કે ઇટ ઇઝ એન અનફિનિશ્ડ ફોર્મ ઓફ ધ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ. એટલે ટેસ્ટ ઇઝ કે માની લો કે એ બીજા કોઈ યુઝ માટે ના વાપરી શકાય. આ જે સલવાર કમીઝ 3 પીસમાં જે વેચતો હતો એનાથી બીજું કશું જ હું ના કરી શકું, એમાંથી મારે સલવાર કમીઝ જ બનાવવું પડે અને એવી રીતના જ વપરાય. એટલે ઇટ ઇઝ એન અનફિનિશ્ડ ફોર્મ ઓફ ધ ફિનિશ્ડ આર્ટિકલ, એટલે એને ફેબ્રિકમાં નહીં અને ગાર્મેન્ટની એન્ટ્રીમાં પાડવાનું. એટલે ધીઝ રૂલ્સ અપ્લાય કે જ્યારે એવો એક ગ્રે એરિયા આવે કે ભાઈ આ અમાય નથી લાગતું ને અમાય નથી લાગતું તો કંઈક વચ્ચેનું લાગે છે, તો પછી આ ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સની મદદ લઈ શકાય. ધીસ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ દેટ પાપડ એક્ઝામ્પલ. પાપડનું એક્ઝામ્પલ એવો હતો, પાપડનું તો ક્યાંય HSNમાં કે કશે કોઈ રેફરન્સ જ નથી એટલે કોમન પાર્લાન્સમાં ગયા. આ વસ્તુનો HSNમાં રેફરન્સ છે, ફેબ્રિકનો પણ રેફરન્સ છે અને ગાર્મેન્ટનો પણ રેફરન્સ છે, પણ આપણને ખબર નથી પડતી કે આ બેમાંથી કયામાં પડે છે. ધેરફોર વી ટેક રિકોર્સ ટુ ધ ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ. એટલે અગેન વી નીડ ટુ બી ક્લિયર ઓન ધીસ કે ક્યારે પહેલું તો બધામાં આપણે એક્સપ્લેનેટરી નોટ જ જોવાની, પણ એક્સપ્લેનેટરી નોટથી જવાબ ના મળે તો ક્યારે આપણે કોમન પાર્લાન્સના રસ્તે જવાનું કે ક્યારે આ ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સના રસ્તે જવાનું, દેટ વી નીડ ટુ બી ક્લિયર ઓફ. ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલના રસ્તે જાઓ તો પહેલો રૂલ ઇટ હેઝ ટુ બી એઝ પર ધ હેડિંગ, એટલે જો હેડિંગ ક્લિયર હોય તો એના પ્રમાણે જ કરો. પછી એઝ આઈ સેડ ધ ફર્સ્ટ રૂલ ઇઝ રૂલ 2A કે જો કોઈ અનફિનિશ્ડ ફોર્મ હોય, ઇફ ઇટ હેઝ ધ એસેન્શિયલ કેરેક્ટર ઓફ ધ કમ્પ્લીટ ઓર ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ, તો એને એ ફિનિશ પ્રોડક્ટની એન્ટ્રીમાં ક્લાસિફાઈ કરો. આ રૂલને લઈને એક સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ અગાઉનો કસ્ટમ્સના સંદર્ભમાં ચુકાદો છે, સોની ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં 2008-13 SCC 145. ત્યાં આગળ ટીવીના પાર્ટ્સ ઇમ્પોર્ટ થઈ રહ્યા હતા. એટલે આખું ટીવી ઇમ્પોર્ટ નહોતું થઈ રહ્યું, ટીવીના પાર્ટ્સ ઇમ્પોઝ થઈ રહ્યા હતા. SSC જે ઇમ્પોર્ટર હતો એણે એને પાર્ટ્સની એન્ટ્રીમાં ક્લાસિફાઈ કરી અને કસ્ટમ ડ્યુટી ભરી. ડિપાર્ટમેન્ટે એમ કીધું, ટીવીમાં રેટ હાયર હતો, ટીવીમાં કસ્ટમ ડ્યુટી વધારે લાગતી હતી. ડિપાર્ટમેન્ટે એમ કીધું કે ભાઈ આ તો ઇટ ઇઝ ઓનલી એન અનફિનિશ્ડ ફોર્મ ઓફ ટીવી
એટલે આ જે ટીવીના પાર્ટ તરીકે ડ્યુટી ભરી એ ખોટી ભરી, તમારે ટીવી તરીકે ડ્યુટી ભરવાની હતી. મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયો. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કીધું કે ભાઈ આ જે પાર્ટ્સ હતા દે આર સેપરેટલી સેલેબલ. એટલે એવું નહોતું કે આ પાર્ટ્સ એક સાથે વેચીને એમાંથી ખાલી ટીવી જ બનાવી શકાય. એ પાર્ટ્સ માર્કેટમાં સેપરેટલી પણ સેલ થઈ શકે એવા હતા. એટલે અમે એવું હોલ્ડ નહીં કરીએ કે ધીસ ઇઝ એન અનફિનિશ્ડ ફોર્મ ઓફ ટેલિવિઝન. એટલે એક બાજુ ટીવીના પાર્ટ્સમાં એમ કીધું કે ભાઈ એ સેપરેટલી સેલેબલ હતા, એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ઇટ ઇઝ નોટ એન અનફિનિશ્ડ ફોર્મ ઓફ ધ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ, એટલે 2A ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ. કન્સિડર ધીસ વિઝાવી ધ એડવાન્સ રૂલિંગ ઓફ RMKV ફેબ્રિક્સ, કે જ્યાં આગળ અનસ્ટિચ્ડ સલવાર કમીઝ હતું, પણ એડવાન્સ રૂલિંગે એવું કન્ક્લુઝન ડ્રો કર્યું કે ભાઈ આમાંથી બીજું કંઈ શક્ય જ નહોતું. આમાંથી એ 3 જે પીસ હતા એને ભેગા કરી અને સલવાર કમીઝ જ બનાવવું પડે એવું હતું. ધેરફોર એપ્લાઇંગ 2A ઇટ વોઝ હેલ્ડ દેટ ઇટ ઇઝ ફોલિંગ અંડર ધી એન્ટ્રી ઓફ સલવાર કમીઝ. Now we move to rule 2B. 2B says any reference in a heading to a material or a substance shall be taken to include reference to mixtures or combination of that material or substance with other materials. હવે અહીંયા આપણે હજુ બીજું આગળ છે પણ અહીંયા સ્ટોપ થઈએ. ફરી એકવાર હું વાંચું. Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include reference to mixture of or combination of that material or substance with other material. આનો એક એક્ઝામ્પલ, બીકોઝ દેર ઇઝ અ જજમેન્ટ ઓન ધીસ ઇશ્યુ, કમ્પ્યુટર એટલે હાર્ડવેર. હવે કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર હોય એમાં ઇનબિલ્ટ સોફ્ટવેર પણ હોય. એટલે જ્યારે કમ્પ્યુટર વેચે ત્યારે એમાં કમ્પ્યુટરનું હાર્ડવેર પણ વેચાય અને ભેગે ભેગું એની અંદરનું સોફ્ટવેર પર પણ વેચાય. એટલે એમાં ધીસ રૂલ કમ્સ ઇન ટુ ધ પિક્ચર, કારણ કે ઇટ સેઝ એની રેફરન્સ ઇન અ હેડિંગ શેલ બી ટેકન ટુ ઇન્ક્લુડ રેફરન્સ ટુ અ મિક્સચર ઓર કોમ્બિનેશન ઓફ દેટ મટીરિયલ વિથ અધર મટીરિયલ. એટલે બિકોઝ ઇટ ઇઝ હાર્ડવેર પ્લસ સોફ્ટવેર, માની લો કે એક હાર્ડવેરની એન્ટ્રી છે અને એક સોફ્ટવેરની એન્ટ્રી છે, તો એ બંનેમાં પડી શકશે બેઝડ ઓન ધીસ રૂલ. કારણ કે હાર્ડવેરમાં પણ ઇટ ઇઝ હાર્ડવેર ઓલ્સો કપલ્ડ વિથ સોફ્ટવેર, સોફ્ટવેરમાં પણ ઇટ ઇઝ સોફ્ટવેર કપલ્ડ વિથ હાર્ડવેર. હવે આવું થાય તો શું કરવું એ આગળ આવશે, પણ એઝ અ પ્રાઇમરી એક્ઝામ્પલ હાર્ડવેર પ્લસ સોફ્ટવેર એ મગજમાં આપીએ. ઇનફેક્ટ આપણે હમણાં બાકીનું સ્કીપ કરીએ, આપણે લેટસ નાવ ટ્રાય ટુ સી કે આવું હાર્ડવેર પ્લસ સોફ્ટવેર હોય તો શું થાય. હવે માની લો કે રૂલ 2B અપ્લાય થાય તો the classification has to be as per rule 3. Rule 3 એમ કહે છે કે whereby application of rule 2B the goods are classifiable under 2 or more headings. એટલે 2B ને લીધે, કારણ કે એ કોમોડિટી એવી નથી કે એક જ હોમોજીનિયસ કોમોડિટી છે, એ બે કોમોડિટીનું મિક્સચર છે કે કોમ્બિનેશન છે. જો એવું થવાથી એ એકથી વધારે એન્ટ્રીમાં ક્લાસિફાયેબલ થતું હોય તો કેવી રીતના ક્લાસિફાય કરવું, ધેટ હેઝ ટુ બી ડિટર્મિન્ડ એઝ પર રૂલ 3. રૂલ 3A સેઝ heading which provides more specific description shall be preferred to heading providing general description. However, if each refer to only a part, each heading will be considered to be equally specific. હવે આનો મતલબ એવો થયો કે માની લો કે બે એન્ટ્રી આપણને મગજમાં આવી કે આ એન્ટ્રીને આ એન્ટ્રી બેઉમાં પડી શકે એવું છે. જો એક એન્ટ્રી જનરલ હોય અને એક એન્ટ્રી સ્પેસિફિક હોય તો ગો બાય ધ સ્પેસિફિક એન્ટ્રી. બટ ઇફ ઈચ રેફર્સ ટુ ઓનલી અ પાર્ટ દેન ઈચ એન્ટ્રી ઇઝ સ્પેસિફિક. હવે હાર્ડવેર પ્લસ સોફ્ટવેરમાં એવું ના કહી શકાય કે હાર્ડવેરની એન્ટ્રી ઇઝ જનરલ ને સોફ્ટવેરની સ્પેસિફિક ઓર વાઇસ વર્સા. બોથ આર સ્પેસિફિક એન્ટ્રીઝ. Therefore 3A does not apply. Then you move to 3B. 3B એવું કહે છે કે if it cannot be classified by rule 3A, then it is to be classified as if they consisted of material which gives them their essential character. એટલે એ વસ્તુને શું એનું કેરેક્ટર આપે છે, શું એસેન્શિયલ કેરેક્ટર આપે છે,
એના આધારે યુ ડિટર્મિન ધ ક્લાસિફિકેશન. Now considering this, we take a case law. Sprint RPG India Limited versus Commissioner of Customs 2002 SCC 486, 20 વર્ષ પહેલાનો ચુકાદો. સેમ કોન્ટ્રોવર્સી હાર્ડવેર પ્લસ સોફ્ટવેર કઈ એન્ટ્રીમાં પડે? સુપ્રીમ કોર્ટે એવું નોંધ્યું કે જો આપણે આખી કોમોડિટી જોઈએ તો સોફ્ટવેરની કિંમત 67 lakhs છે અને હાર્ડવેરની કિંમત 60,000 રૂપિયા છે. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ વેન્ટ બાય ધ વેલ્યુ ઓફ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ. એમણે એવું સુપ્રીમ કોર્ટે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ આમાં જો હું કમ્પ્યુટર ખરીદું છું, એક હાર્ડવેર જેમાં સોફ્ટવેર હોય એવું કંઈ ખરીદું છું, તે હું ખરીદું છું સોફ્ટવેર માટે, ખરેખર કિંમત વધારે સોફ્ટવેરની છે. એટલે અપ્લાઇંગ ધેટ પ્રિન્સિપલ, સુપ્રીમ કોર્ટ સેડ ધેટ કોમોડિટી ઇઝ એસેન્શિયલી અ સોફ્ટવેર. એટલે ઇટ વિલ ફોલ અંડર ધી એન્ટ્રી ઓફ સોફ્ટવેર. એટલે 2B પ્રમાણે અગેન આપણે આખી જો સિક્વન્સ જોઈએ તો એક્સપ્લેનેટરી નોટ પ્રમાણે હું નથી કરી શકતો કારણ કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બેઉ છે. 2A માં નથી ફોલ થતું કારણ કે આ કંઈ અનફિનિશ્ડ ફોર્મ કે એવું કંઈ છે નહીં, એટલે 2A ઇઝ આઉટ. 2B માં ફોલ થાય છે કારણ કે ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ટુ ગુડ્સ. 2B માં ફોલ થાય છે એટલે વી ગો ટુ રૂલ 3. રૂલ 3 માં જઈએ. 3A પ્રમાણે જો બે એન્ટ્રીમાંથી એક જનરલ હોય અને એક સ્પેસિફિક હોય તો ગો ટુ ધ સ્પેસિફિક. આમાં એવું નથી, હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર બોથ આર સ્પેસિફિક એન્ટ્રી. Therefore go to rule 3B and see what commodity, what component gives it the essential character. અને એમાં સુપ્રીમ કોર્ટે વેલ્યુના આધારે કીધું કે ભાઈ સોફ્ટવેર વધારે મોંઘું છે, હાર્ડવેરની કિંમત તો થોડીક જ છે, એટલે સોફ્ટવેર gives it the essential character and therefore applying rule 3B it would be classifiable as a software. Second example, again Supreme Court judgment, Collector of Central Excise versus Bakelite Hylam Limited, 9710 SCC 350. Commodity in question was decorative laminated sheet. હવે આ લેમિનેટેડ શીટ પેપરથી બનતી હતી અને પેપરને રેઝિન દ્વારા સ્ટ્રેન્થન કરવામાં આવતી હતી, એટલે એને સોલિડ કરવામાં આવતું હતું. પ્રશ્ન એવો હતો કે પેપરની એન્ટ્રીમાં આવે કે પછી રેઝિનવાળી એન્ટ્રીમાં આવે. સુપ્રીમ કોર્ટે એમાં એવું કીધું કે ભાઈ એની એસેન્શિયલ કેરેક્ટર ઓફ લેમિનેટેડ શીટ ઇઝ ધ રિજિડિટી એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ ટુ હીટ. લેમિનેટેડ શીટ કોઈ ખરીદે તો એ પેપર તરીકે વાપરવા માટે કે એવું નથી, એનું એસેન્શિયલ કેરેક્ટર એની જે મજબૂતાઈ છે એનાથી આવે છે. ધેરફોર ઇટ ઇઝ ક્લાસિફાયેબલ અંડર ધી એન્ટ્રી ફોર રેઝિન. એટલે ખાલી કિંમત જોવી એવું એ જરૂરી નથી. આમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કિંમત ના જોઈ, આમાં એનું એસેન્શિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હતું એ જોયું. પણ અલ્ટિમેટલી સો ધીસ વિલ ડિફર ફ્રોમ પ્રોડક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ, બટ અલ્ટિમેટલી જો 3Bનું એપ્લિકેશન આવે તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ગિવ્સ દેટ પ્રોડક્ટ ઇટ્સ એસેન્શિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક અને પછી એના આધારે વી નીડ ટુ અપ્લાય ધ ક્લાસિફિકેશન. અને 3C જસ્ટ ફોર કમ્પ્લીશન, જો 3A 3B બેઉ પ્રમાણે કશું ના થાય તો વોટ એવર અકર્સ લાસ્ટ ઇન ધ ન્યુમરિકલ ઓર્ડર એ પ્રમાણે ક્લાસિફિકેશન કરવાનું. એટલે માની લો કે 3B પ્રમાણે પણ આપણને એટલે એવું ડિટર્મિન જ નથી થઈ શકતું કે ભાઈ એસેન્શિયલ કેરેક્ટર શેનાથી આવે કે ભાઈ બંનેથી એસેન્શિયલ કેરેક્ટર આવે છે, તો પછી એક મેથેમેટિકલ સોલ્યુશન રૂલમાં આપ્યું છે કે જે છેલ્લી એન્ટ્રી આવતી હોય એને તમે એડોપ્ટ કરો. એટલે અગેન ધીસ શોઝ દેટ ધી HSN સ્કીમ, ધીસ કસ્ટમ્સ ટેરિફ એટસેટ્રા ડઝ નોટ સ્પેસિફિકલી ગો બાય લોજિક. એમાં કોઈ લોજિક નથી કે કેમ છેલ્લી તમે એન્ટ્રી પસંદ કરો, પણ ઇટ ઇઝ અ સાયન્ટિફિક મેથડ ઓફ ક્લાસિફિકેશન કે ભાઈ જો કંઈ નથી થતું તો પછી તમે જે એ બેમાંથી જે છેલ્લી એન્ટ્રી આવતી હોય ન્યુમરિકલી એ તમે પ્રિફર કરી અને એમાં ક્લાસિફાય કરી દો. હવે બિફોર મૂવિંગ ઓન એક આપણે 3Aનો પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. મેં કીધું એમ હાર્ડવેર સોફ્ટવેરમાં 3A અપ્લાય નહોતું થતું કારણ કે દેર વોઝ નો જનરલ સ્પેસિફિક. 3A કયા સંજોગોમાં લાગુ પડી શકે? તો એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે જે આ સુરતમાં બહુ ફેમસ છે જે ફરમાસુ કહે છે કે જે બ્રેડને પ્રોસેસ કરીને બનાવવામાં આવતી એક વસ્તુ છે, ઇટ ઇઝ બટર બિસ્કિટ કહીએ કે ફરમાસુ કહીએ, એ જે આવતું હોય એ કોમોડિટીનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. અગેન ઇટ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ. હવે એ ફરમાસુ બને બ્રેડમાંથી,
પણ એને બ્રેડને શેકીને એમાંથી બનાવવામાં આવે. હવે અગેન ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડિયન કોમોડિટી, જનરલી કંઈ એવું HSNમાં એસ જ તરત ક્લાસિફિકેશન એનું ખબર ના પડી જાય. કોમન પાર્લાન્સ પ્રમાણે આપણે અપ્લાય કરીએ તો એ બ્રેડ તરીકે જઈ શકે, પણ હવે બ્રેડમાં એ ધારો કે 2 એન્ટ્રી હોય તો એ 2 એન્ટ્રીમાંથી કઈ ચૂઝ કરવાની? તો એમાં 1 એન્ટ્રી ઇઝ ઓફ બ્રેડ, અનધર એન્ટ્રી ઇઝ ઓફ રસ્ક ટોસ્ટેડ બ્રેડ. એટલે એક એન્ટ્રી બ્રેડની છે અને એક એન્ટ્રી છે રસ્ક ઓર ટોસ્ટેડ બ્રેડ. હવે આ ફરમાસુ ઇઝ ઓલ્સો અ સોર્ટ ઓફ બ્રેડ. માની લો કે આવી રીતના 2 એન્ટ્રી હોય તો બ્રેડ વુડ બી ધ જનરલ એન્ટ્રી, ધ રસ્ક એન્ડ ટોસ્ટેડ બ્રેડ વિલ બી ધ સ્પેસિફિક એન્ટ્રી. એટલે 3A પ્રમાણે એને ટોસ્ટેડ બ્રેડમાં ગણવાની આવે. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ ઇન સચ સર્કમસ્ટેન્સીસ 3A વિલ અપ્લાય. અગેન વી હેવ ટુ ગો સિરિયાટમ. એટલે એમાં એવું નથી કે આપણે પહેલું 3B અપ્લાય કરી દઈએ પછી 3A અપ્લાય કરે. જો ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સમાં આવીએ તો આપણે 1, 2A, 3, 3A, 3B, 3C એવી રીતના ઓર્ડરમાં જ જવું પડે. એટલે 3A આપણને જવાબ ના આપી શકે તો જ 3Bમાં જવાનું, 3B આપણને જવાબ ના આપી શકે તો જ 3Cમાં જવાનું. એટલે એઝ આઈ સેડ, ધીસ ઇઝ અ વેરી scientific method of classification. Next principle which we need to discuss is again a principle which was established under the sales tax regime. જ્યાં એવું બહુ એક એક્સેપ્ટેડ સિદ્ધાંત હતો કે રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી ઇઝ ટુ બી રિસોર્ટેડ એઝ અ લાસ્ટ રિસોર્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટે અનેક ચુકાદાઓમાં એવું કીધું હતું. વેટની શેડ્યુલમાં આપણે જેમ એન્ટ્રી 87 શેડ્યુલ 2ની હતી, all goods other than what are specified in the other entries, which is the residuary entry. વેટના કાયદામાં જોઈએ ક્લાસિફિકેશનનો ડિસ્પ્યુટ હોય તો મોટા ભાગના કેસમાં ડિપાર્ટમેન્ટ તો એવું જ કહેતું હતું કે ભાઈ રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી એટલે 15% ભરો. દેટ વોઝ અ ક્લાસિક ડિસ્પ્યુટ રેઝડ બાય ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. પણ there were a series of judgments of various courts including Supreme Court કે ભાઈ જો સ્પેસિફિક એન્ટ્રી હોય તો રેસિડ્યુરીમાં જવાનું નહીં, તો સ્પેસિફિક એન્ટ્રી જ પ્રિફર કરવાની. અગેન ક્લાસિક જજમેન્ટ મોરી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ 14 VST 259. હવે એ પ્રશ્ન એક એવો આવે કે વેધર ધીસ પ્રિન્સિપલ એટ ઓલ અપ્લાયઝ ટુ GST ઓર નોટ. એઝ આઈ સેડ કે GST એઝ સચ ઇઝ બેઝડ ઓન HSN. એટલે HSN જે આપણા ઇન્ટરપ્રિટેટિવ રૂલ્સ જે થોડાક કોમ્પ્લિકેટેડ છે એ પ્રમાણે જ આપણે એને ક્લાસિફાય કરવું પડે. બટ લાઈક મેં જેમ કીધું પાપડનો કે એક્ઝામ્પલ આપીને કે ભાઈ અમુક એક્સેપ્શનલ કેસીસમાં આપણે કોમન પાર્લન્સમાં જવું પડે, એમ ધીસ પ્રિન્સિપલ ઓલ્સો હેઝ ઇઝ એપ્લિકેશન અંડર ધ GST લો. કારણ કે આપણે જો આપણા શેડ્યુલ્સ જોઈએ તો દરેક હેડિંગમાં એક રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી તો પાછી આપી જ હોય છે. એટલે માની લો કે આ હેડિંગ 1905નું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો 1905 એક્ઝમ્પશનવાળા શેડ્યુલમાં પણ હોય, 5% શેડ્યુલમાં પણ હોય, 12%માં હોય અને 18%માં 1905 લખાવીને એવું લખ્યું હોય કે ભાઈ ઓલ ગુડ્સ ઓફ 1905 અધર દેન વોટ આર સ્પેસિફિકલી મેન્શન્ડ એલ્સવેર. એટલે અગેન ધીસ ઇઝ અ મોડિફિકેશન ઓફ HSN. HSNમાં એસ સચ આવું રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી જેવું કંઈ હોય નહીં, પણ આપણા કાયદામાં આવું છે. એટલે ટુ ડેટ એક્સટેન્ટ ધીસ પ્રિન્સિપલ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ અપ્લાય. એટલે જો એ હેડિંગના ભાગ પાડી અને અમુક સ્પેસિફિક એન્ટ્રીઝ હોય અને એક રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી આપવામાં આવી હોય તો ધેટ હેઝ ટુ બી અપ્લાઇડ એઝ અ લાસ્ટ રિસોર્ટ. ઇવન ઇન ધ શેડ્યુલ, જે 18%નું શેડ્યુલ આપણે જોઈએ એમાં પણ એક રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી છે છેલ્લી. ખરેખર HSNમાં દેર ઇઝ નો કન્સેપ્ટ ઓફ રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી. કારણ કે HSN ઇઝ મેડ ઇન અ વે કે બધી જ ટાઈપની કોમોડિટી લગભગ કશેક ને કશેક કવર થઈ જાય. સ્ટીલ બ્યુરોક્રેટિક વે ઓફ ડ્રાફ્ટિંગ ધ નોટિફિકેશન એમને એવું થયું હશે કે ભાઈ કોઈ એમ કંઈ ના છટકી જાય ભાઈ કે ના કસ્સામ નથી પડતું એટલે અમારે ટેક્સ જ નહીં ભરવાનો. એટલે ટુ સેફગાર્ડ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ રેવન્યુ આમાં ભલે HSNમાં એવું કોઈ રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી દરેક ચેપ્ટરની રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી હોય પણ જનરલ રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી એવું કોઈ HSNમાં કન્સેપ્ટ નથી. તે છતાંય આપણા શેડ્યુલમાં એવી રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રી છે. અગેન જો એ રેસિડ્યુઅરી એન્ટ્રીમાં જો ડિપાર્ટમેન્ટ ક્લાસિફાય કરવા માગે અને 18% ભરવા માગે તો ધીસ પ્રિન્સિપલ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ અપ્લાય. કે જો કોઈ સ્પેસિફિક એન્ટ્રી હોય તો ધેટ હેઝ ટુ બી પ્રિફર્ડ. ઇવન ઇફ ઓન લિબરલ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ સ્પેસિફિક એન્ટ્રી ક્લાસિફિકેશન ઇઝ નોટ પોસિબલ, ઓનલી ધેન રેસિડ્યુ એન્ટ્રી ઇઝ ટુ બી selected. That is well settled by the Supreme Court.
હવે આ ગુડ્સના સંદર્ભમાં એક છેલ્લો મુદ્દો લઈને પછી આપણે સર્વિસીસમાં જઈએ. હવે ગુડ્સનું શેડ્યુલ જોઈએ તો એમાં અમુક એન્ટ્રીઝ એવી છે કે જેમાં જો રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમથી આપણે વેચતા હોઈએ તો હાયર રેટ હોય, અનરજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડમાં વેચતા હોય તો લોઅર રેટ કે એક્ઝમ્પશન હોય. હવે આમાં બન્યું એવું કે 15 મે 2017 જીએસટી કાઉન્સિલે એક આ ડિસિશન લીધું હતું કે અમુક બ્રાન્ડ નેમ્સ જે રજિસ્ટર્ડ, અમુક પ્રોડક્ટ્સ જે રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ હેઠળ વેચાતી હોય તો એને હાયર રેટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાનું કાઉન્સિલે નિર્ણય લીધો હતો. એ પછી ગવર્મેન્ટે એવું નોટિસ કર્યું કે ભાઈ ઘણા બધાએ પોતાની બ્રાન્ડ ડીરજિસ્ટર કરાવવાની ચાલુ કરી દીધી. કારણ કે ઘણા લોકોને એમ લાગ્યું હશે કે ભાઈ વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ વિથસ્ટેન્ડ ધ બર્ડન ઓફ ધ હાયર ટેક્સ. એટલે ઘણા બધાએ એમની બ્રાન્ડ્સ ડીરજિસ્ટર કરાવી દીધી. ઇવેન્ચ્યુઅલી અત્યારે આપણે નોટિફિકેશન જોઈએ અને એમાં રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમની વ્યાખ્યા જોઈએ તો એમેન્ડમેન્ટ કરીને ગવર્મેન્ટે એમ કહી દીધું કે રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ મીન્સ અ બ્રાન્ડ નેમ રજિસ્ટર્ડ એઝ ઓન 15th May 2017 whether or not the brand is subsequently deregistered. એટલે જો 15/5/2017 એ બ્રાન્ડ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ હોય તો પછી એને રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડનો જ રેટ લાગે. હી કેનોટ ટેક ધ બેનિફિટ ઓફ ધ અનરજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ. હવે આમાં ઘણા બધાએ એવી પણ ગેરસમજ કરી કે અનરજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમમાં પાછો એક પ્રોસિજર સ્ટિપ્યુલેટ કર્યો કે તમારે પેકેટ પર ડિસ્ક્લેમર આપવાનું કે ભાઈ અમે આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ કે કંઈ આમાં રાખતા નથી. એક એફિડેવિટ ઓફિસરને સબમિટ કરવાની કે ભાઈ અમારે કોઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ અમારે રાખવો નથી. ઘણા વેપારીઓ એવું કર્યું કે આ પ્રોસિજર ફોલો કરીને એવું ધારી લીધું કે ભાઈ અમે ડીરજિસ્ટર કરાવી દીધું છે, અમે આ પ્રોસિજર ફોલો કરી દીધી છે એટલે અમને હવે આ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડનો રેટ લાગે નહીં. વિચ ઇઝ અ મિસકન્સેપ્શન બિકોઝ that procedure can be followed only to get out of brand name. એટલે માની લો, કારણ કે ઇફ યુ લુક એટ ધ એન્ટ્રીઝ, ધ રેલેવન્ટ એન્ટ્રીઝ, બ્રાન્ડ કોઈ પણ વસ્તુ બ્રાન્ડ નેમ કે રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ હેઠળ વેચાતી હોય તો એમાં હાયર રેટ છે, અનબ્રાન્ડેડ માટે લોઅર રેટ કે એક્ઝામ્પશન છે. હવે માની લો કે મારી બ્રાન્ડ રજિસ્ટર્ડ નથી પણ બ્રાન્ડ છે, એટલે માની લો કે રૂરલ એરિયામાં કોઈક, જસ્ટ એઝ એન એક્ઝામ્પલ માની લો કે નડિયાદમાં ચવાણું બહુ ફેમસ છે, ગરબડદાસ બ્રાન્ડ. માની લો કે ઇટ ઇઝ નોટ અ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ પણ ઇટ ઇઝ અ બ્રાન્ડ નેમ. આખા નડિયાદમાં લોકોને ખબર છે કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ વેલ નોન કોમોડિટી. અને મારે જો આ લોઅર રેટનો બેનિફિટ લેવો હોય તો આઈ કેન ગીવ ધીસ એફિડેવિટ, આઈ કેન પુટ ધીસ ડિસ્ક્લેમર એન્ડ સ્ટાર્ટ ક્લેમિંગ બેનિફિટ. પણ if I was registered as on 15th May 2017, then this benefit is not available to me. કારણ કે then in law by way of a fiction it is deemed કે ભાઈ તમે એ દિવસે રજિસ્ટર્ડ હતા એટલે યુ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ બી ટ્રીટેડ એઝ અંડર રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ. એટલે તમે આ એફિડેવિટને બધું આપશો એનાથી પણ કંઈ થશે નહીં. મારા પ્રમાણે લીગલી ધીસ ઇઝ સ્લાઇટલી ડુબિયસ ઓર ધીસ ઇઝ સ્લાઇટલી નોટ એક્સેપ્ટેબલ ઇન ધ સેન્સ કે એકવાર બરાબર છે કે સરકારે એવું એક ડિસિશન લીધું કે કટ ઓફ ડેટ આપીને આવો નિર્ણય લીધો કે ભાઈ પછી તમે ડીરજિસ્ટર કરાવી દેશો તો અમે તમને માન્ય નહીં રાખીએ. ક્વેશ્ચન ઇઝ કે કાયમી આવું ચાલુ રાખી શકાય ખરું? માની લો કે મારે એઝ અ બિઝનેસમેન મને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ મારે હું આ રજિસ્ટર કરાવી રાખું એના લીધે જે મારે હાયર રેટ લાગે છે એના લીધે જે બીજા લોકો અનરજિસ્ટર્ડવાળા છે એ લોકો વધારે ધંધો લઈ જાય છે. એટલે મારે હવે આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટનું પ્રોટેક્શન નથી જોઈતું, મારે લોઅર રેટનો બેનિફિટ જોઈએ છે. ક્વેશ્ચન વુડ બી વેધર ધેટ બેનિફિટ કેન બી ડિનાઇડ ઓર નોટ. એટલે અગેન ધીસ વુડ ઇન્વોલ્વ ચેલેન્જ ટુ દેટ ડેફિનેશન એટસેટ્રા. પણ અકોર્ડિંગ ટુ મી દેર ઇઝ અ ગુડ સાઉન્ડ કેસ ફોર સેઇંગ કે ભાઈ જો, કારણ કે અલ્ટિમેટલી ધી આઈડિયા ઇઝ આ જે એફિડેવિટ આપવાની છે કે ડિસ્ક્લેમર આપવાનું છે, આઈડિયા ઇઝ કે યુ કેન હેવ બેનિફિટ ઓફ ઈધર ઓફ ધ ટુ. કાં તો તમે લોઅર રેટનો બેનિફિટ લો, કાં તો તમે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટનો બેનિફિટ લો કે કોઈ તમારું બ્રાન્ડ વાપરી ના જાય. ઇફ ધેટ ઇઝ ધી આઈડિયા અને મારે જો લોઅર રેટનો બેનિફિટ લેવો હોય તો ક્વેશ્ચન ઇઝ વેધર આઈ કેન બી ડિનાઇડ ઓર નોટ. બટ ધેટ ઇઝ અ લોંગ જર્ની, એ તો કોર્ટે નક્કી કરવાનું. Till then, if my brand name was registered as on 15 May 2017, it has to be treated as a registered brand name. જો એ રજિસ્ટર્ડ ના હોય
અને પણ બ્રાન્ડ નેમ હોય તો હું પેલી એફિડેવિટ અને ડિસ્ક્લેમરની પ્રોસેસથી આઈ કેન ટેક ધ બેનિફિટ ઓફ ધ એક્ઝમ્પશન ઓર ધ લોઅર રેટ ઓફ ટેક્સ. ધ ટ્રેડમાર્ક એક્ટ એટલે એમાં લખેલું જ છે, એટલે ઇટ ઇઝ ડિફાઇન વોટ એવર ઇઝ રજિસ્ટર્ડ અંડર ધ રેલેવન્ટ ટ્રેડમાર્ક એક્ટ. Now next we quickly move to services. As I said, in fact just before we go to services, another issue which will be common for goods as well as services. હવે આપણે જો ગુડ્સના શેડ્યુલ જોઈએ તો એમાં એક ટેક્સના શેડ્યુલ્સ છે જે નોટિફિકેશન નંબર 1/17માં હશે, અને બીજું એક એક્ઝમ્પશનનું શેડ્યુલ છે. હવે આ એક્ઝમ્પશનના શેડ્યુલની એપ્લિકેબિલિટી માટે there is likely to be a legal battle, in the sense કે otherwise it is well settled કે exemption notification is to be strictly construed, and if there is any doubt regarding interpretation of an exemption notification, the doubt has to be resolved in favor of the department. Supreme Court Commissioner of Customs versus Dilip Kumar and Company 2018-9 SCC 1માં એમ કીધું કે ભાઈ તમે કાયદો ઇન્ટરપ્રિટ કરો અને એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશન ઇન્ટરપ્રિટ કરો, એમાં ફરક છે. કાયદામાં વી એગ્રી કે ભાઈ ધારો કે કંઈક લેક્યુના હોય અને એનો બેનિફિટ તમે એસએસસીને આપો, but insofar as exemption notification is concerned, it is as such freedom from taxation. એ તમને ટેક્સ લાયબિલિટીમાંથી બાકાત રાખે છે સરકાર. એટલે એમાં જો કોઈક લેક્યુના હોય કે એમાં જો બે વ્યૂ પોસિબલ હોય તો ડિપાર્ટમેન્ટની ફેવરનો વ્યૂ અપનાવવાનો. હવે question will be કે how this principle will apply for GST. As I said, GST માં exemption notification is also based on HSN. એટલે exemption notification એમને જનરલી નથી આપી દીધું કે ભાઈ આ કોમોડિટી એક્ઝમ્પ્ટ, એવું નથી કીધું. બધી જ કોમોડિટીઝના જેમ ભાગ પાડ્યા એમાં એક ભાગ ઇઝ ધી એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશન. એટલે જે એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશનમાં જે કોમોડિટીઝ એનલિસ્ટ કરી હોય એ બીજા કોઈ શેડ્યુલમાં નહીં હોય. એટલે એવું નથી જેમ વેટમાં એવું નહોતું. વેટમાં આપણે જોઈએ તો શેડ્યુલમાં માની લો કે એ કોમોડિટી હોય, તેમ છતાં એનું જે 5(2)નું કે નોટિફિકેશન હોય એમાં પણ એને એક્ઝમ્પ્ટ કરેલું હોય. એટલે એ શેડ્યુલમાં પણ હોય અને એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશનમાં પણ હોય. એવું ઘણી બધી જગ્યાએ હતું. અંડર જીએસટી દેટ વિલ નોટ બી ધ કેસ, કારણ કે it is segregated between the taxing schedules and the exemption notification. એટલે જે એક્ઝમ્પશનમાં પડતી કોમોડિટીઝ છે એ ક્યારેય ટેક્સિંગવાળી જે શેડ્યુલ છે એમાં હશે જ નહીં. Therefore the question will arise કે આ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટ્રિક્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશન એટસેટ્રા whether it will apply to GST or not. And અહીંયા we can say કે ભાઈ exemption is also based on HSN. Therefore, all doubts have to be resolved on the basis of HSN, interpretative rules, etc. એમાં તમે એમ કહીને કાઢી મૂકો કે ભાઈ ના તો એક્ઝમ્પશન નોટિફિકેશન છે એટલે જો ડાઉટ પડે તો અમે તમને નહીં આપીએ, એવું મારા પ્રમાણે સ્ટ્રિક્ટલી થઈ શકવું ના જોઈએ. પણ અગેન ધીસ વુડ બી સમથિંગ વિચ વિલ ગો ટુ કોર્ટ્સ એન્ડ અલ્ટિમેટલી રિઝોલ્વ. નેક્સ્ટ વી ક્વિકલી રન થ્રુ a couple of notifications regarding services. As I said, servicesમાં ઘણું સિમ્પલ છે. સર્વિસીસમાં ઓલ્ધો આ SSE કોડ જે કહે છે સર્વિસ અકાઉન્ટિંગ કોડ, એ HSN જેવું નથી. એટલે એમાં કોઈ એવું કોઈ વર્લ્ડ કસ્ટમ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ બીજા ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું કશું બીજી કોઈ એક્સપ્લેનેટરી નોટ્સ કે એવું કશું જ આપ્યું નથી કે જેમાંથી એનું આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ આમાં પડે ના પડે. સર્વિસનું ક્લાસિફિકેશન ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઇન્ડિજિનિયસલી મેન્યુફેક્ચર્ડ, આપણે પોતે જ પેદા કરેલું આખું એક શેડ્યુલ છે. એટલે સર્વિસ ક્લાસિફિકેશન માટે ઓલ ધ પ્રિન્સિપલ્સ દેટ વર એપ્લિકેબલ અંડર ધ ફાઇનાન્સ એક્ટ, જે સર્વિસ ટેક્સ માટે આપણે જે બધા પ્રિન્સિપલ્સને જે રીતના ક્લાસિફાઈ કરતા હતા, કોમન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જે લેંગ્વેજ યુઝ કરી હોય એ બધાના આધારે જ એનું ક્લાસિફિકેશન કરવાનું રહેશે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ એઝ ટેકનિકલ એઝ ધ
goods classification. That is why I started by saying કે ભાઈ the crucial part even of today's session is to understand how to classify the goods. સર્વિસીસમાં તો એન્ટ્રીઝ જોઈને નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ આમાં પડે છે કે નથી પડતી, અને તો ઓલ ધ જનરલ રૂલ્સ એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે કેવી રીતના કયા ઇન્ટરપ્રિટેશનના રૂલ્સ હોય ને સ્ટ્રિક્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન, પર્પઝિવ ઇન્ટરપ્રિટેશન, એ બધું અપ્લાય કરી અને નક્કી કરવાનું કે ભાઈ આ એન્ટ્રીમાં પડી શકે કે નહીં. અધરવાઇઝ there is no technical literature or no explanatory notes etc. in so far as services are concerned. એનું એક પ્રોબેબલી કાઉન્સિલે કંઈક એક બહાર પાડ્યું છે ખરું આખું લિટરેચર જેવું, પણ ઓલ એઝ આઈ સેડ ધોઝ આર હોમ મેડ, એટલે એમાં કંઈ એવું કશું નથી કે બહુ ટેકનિકલ કંઈ છે કે આપણને એવું લાગે કે આ એવું જોઈને ખબર નહીં પડે. ઓલ ધોઝ કેન બી યુઝડ એઝ ગાઈડન્સ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ નો, બટ there is no legal backing of any such explanatory notes etc. given by the council or anything. So it has to be interpreted under the normal rules of interpretation. હવે સર્વિસીસની સંદર્ભમાં આપણે એક એવા મુદ્દા લઈએ જે અત્યારે થોડા બર્નિંગ પણ છે અને જનરલી દે રિક્વાયર સમ કન્સિડરેશન. One is this exemption which is given for pure services provided to government by way of any activity in relation to any function entrusted to panchayat or municipality under the constitution. હવે આ એક એન્ટ્રી એવી છે કે જેમાં ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પણ ડિસ્પ્યુટ રેઝ કરે છે, ઘણા બધી ઓથોરિટીઝ પણ રેઝ કરે છે. હવે ગવર્મેન્ટ જે સર્વિસ આપે દેટ ઇઝ અગેન બાય વે ઓફ અ સેપરેટ એન્ટ્રી exempt, barring a few. This entry is relating to service provided to the government. એટલે હું એક બિઝનેસ એન્ટિટી છું અને if I am providing service to the government, this exemption applies. One condition of course is it has to be a pure service. પછી જે વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ માટે બીજી એક એન્ટ્રી ઉમેરી કે 25%થી વધારે માલ ના હોય તો એમાં મળશે, but we don't go to that entry. For the time being we focus on this service to government. હવે ગવર્મેન્ટને જે સર્વિસ આપે એમાં the condition is that it has to be in relation to any function entrusted to a panchayat or municipality under the constitution. હવે ઇશ્યુ એવો આવે છે કે માની લો કે ગુજરાત વોટર સપ્લાય બોર્ડ છે, એ એની ડ્રેનેજ લાઇન્સ વગેરે કે આપણે જે વોટરની પાઇપલાઇન્સ હોય એનું કન્સ્ટ્રક્શન કરાવે છે કે રિપેર મેન્ટેનન્સ એટસેટ્રા કરાવે છે. હવે વોટર સપ્લાય એટસેટ્રા ઇઝ અ ફંક્શન એન્ટ્રસ્ટેડ ટુ મ્યુનિસિપાલિટી અંડર ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન, અને જો પાઇપલાઇનને જ લગતી એક્ટિવિટી હોય તો ઇટ ઓબ્વિયસલી ઇઝ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ ટુ that activity of the municipality. એટલે એવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં ધી એક્ઝમ્પશન અપ્લાઈઝ. એટલે માની લો કે હું કોન્ટ્રાક્ટર છું અને હું કોઈ આ વોટર સપ્લાય બોર્ડને એવી સેવા આપું છું કે એ લોકોની પાઇપલાઇન રિપેર કરવાનોમાં હું કોન્ટ્રાક્ટ લઉં છું, તો દેટ વિલ ફોલ અંડર ધીસ એન્ટ્રી પ્રોવાઇડેડ ઇઝ અ પ્યોર સર્વિસ ઓર નોટ મોર દેન 25% ગુડ્સ. ક્વેશ્ચન ઇઝ કે જે જનરલ સર્વિસીસ હોય, માની લો કે આપણે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ છે કે આપણે ઓડિટર તરીકે એમને ઓડિટિંગની સેવા આપીએ છીએ, whether that will fall under the entry or not, that is a matter of dispute. કારણ કે the stand taken by the department is કે this covers only the activities which are directly related to their function. હવે as a chartered accountant I am only auditing their books of accounts. એટલે the department says that the benefit of this entry is not available to you, you have to charge tax and pay to the. હવે આમાં ઘણીવાર તકલીફ એવી થતી હોય છે કે ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં એવરીથિંગ ઇઝ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ટેક્સ, એટલે હવે ટેક્સ ચાર્જ કરો તો આપણા જ માથે આવે. એટલે ધ ક્વેશ્ચન વુડ બી દેટ વેધર વી આર લાયેબલ ટુ પે ટેક્સ ઓર નોટ. હવે આમાં ખાલી 2-3 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. આવી એન્ટ્રી સર્વિસ ટેક્સમાં પણ હતી. 11/7/2014 સુધી લેંગ્વેજ આવી જ હતી એન્ટ્રીની. 11/7/2014 પછી સરકારે એ એન્ટ્રીનો સ્કોપ નેરો કરી દીધો અને જે આ ડાયરેક્ટ એક્ટિવિટીઝ હતી એ બધી જ એમાં કવર કરી. એટલે 11/7/2014 પહેલાંનો પીરિયડ, 11/7/14થી 1/7/17 અને 1/7/17 પછી.
વેસ્ટ બેંગોલના એક એડવાન્સ રૂલિંગ ઓથોરિટીએ સિક્યોરિટી સર્વિસીસ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલને કોઈ વ્યક્તિ આપતું હતું એમાં એવું કીધું કે ભાઈ ધીસ હેઝ ટુ બી સીન એઝ અ કન્ટિન્યુએશન ફ્રોમ ધ સર્વિસ ટેક્સ રેજીમ. એટલે સર્વિસ ટેક્સમાં જેમ પહેલાં એનું બ્રોડ ઇન્ટરપ્રિટેશન હતું પછી એનું થોડું નેરો કર્યું, એ નેરો ઇન્ટરપ્રિટેશન જ હવે ચાલુ જ રહેશે. એટલે ઓનલી ધોઝ એક્ટિવિટીઝ વિચ આર ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ ફંક્શન ઓફ ધ મ્યુનિસિપાલિટી ઓનલી ધોઝ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ બી એક્ઝામ. અકોર્ડિંગ ટુ મી એન્ટ્રી બહુ બ્રોડ છે, ઇન રિલેશન ટુ એની ફંક્શન. એટલે એમાં ઘણું બધું આવી શકે. ઇટ નીડ નોટ બી ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ એકચ્યુઅલ એક્ટિવિટી ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ એન્ટિટી, પણ ધીસ વિલ બી સબ્જેક્ટ ટુ ડિસ્પ્યુટ. Another disputable area which is again a burning issue right now is in the context of royalty to miners. જે માઇનિંગ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હોય અને જે રોયલ્ટી પે કરતા હોય એમાં વેધર ઇટ ઇઝ 18% ઓર વેધર ઇટ ઇઝ 5%, દેટ ઇઝ અ ગ્રે એરિયા વિચ રિસન્ટલી જીએસટી કાઉન્સિલ હેઝ ક્લેરિફાઈડ કે ભાઈ નાના 1.77થી એના પર તો 18% જ લાગે. ગુજરાત એડવાન્સ રૂલિંગ ઓથોરિટી હેઝ ગિવન અ રૂલિંગ કે 18% લાગે, વિચ ઇઝ રાઇટ નાઉ પેન્ડિંગ બિફોર ધ હાઈકોર્ટ. માય વ્યૂ, એટલે એમાં અગેન વી ડોન્ટ હેવ ધ ટાઈમ ટુ ગો ઇન ટુ ધ ડિટેલ્સ, બટ અલ્ટિમેટલી ધ ઇશ્યુ ઇઝ કે રોયલ્ટી હોય જે માઇનિંગ જે માઇન કરતા હોય એ રોયલ્ટી પે કરે તો એ શેના માટે પે કરે? એમાંથી જે મિનરલ્સ એક્સ્ટ્રેક્ટ થતા હોય એના માટે પે કરે. હવે જો આપણે લીઝિંગ સર્વિસીસ કે ટ્રાન્સફર ઓફ રાઇટ ટુ યુઝ ગુડ્સની સર્વિસના શેડ્યુલમાં એન્ટ્રી જોઈએ તો ઇટ સેઝ દેટ વોટ એવર ઇઝ ધી એન્ટ્રી રેટ એપ્લિકેબલ ટુ ધ ગુડ્સ દેટ વિલ અપ્લાય ટુ ધ સર્વિસ. એટલે ધી આર્ગ્યુમેન્ટ ટેકન બાય ધ પીપલ એન્ગેજ ઇન માઇનિંગ એક્ટિવિટીઝ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી આજે અમે રોયલ્ટી આપીએ છીએ એ મિનરલ્સ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવા માટે જ આપીએ છીએ. લગભગ ઘણા બધા મિનરલ્સ 5%માં પડે છે એટલે રોયલ્ટી પર 5% ભરવા પડે. સરકારે માન્ય રાખ્યું નથી અને એવું રેટ્રોસ્પેક્ટિવ ક્લેરિફિકેશન આપ્યું છે કે ભાઈ આ રોયલ્ટી જે પે કરો એમાં કોઈ અંડરલાઇંગ કોમોડિટી ના હોય એટલે એમાં 18% લાગુ પડે. But as I said, these are all industry specific. I thought just because these are right now burning issues, therefore I thought I should discuss. We end by just discussing this concept of composite supply. કારણ કે આપણે ગુડ્સ જોયું અને સર્વિસીસ જોઈ અને એના બધા પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન જોયા. But what we also need to bear in mind is the provision for composite supply, because that is also having a direct bearing on the rate of tax. હવે composite supply is defined in section 2 subsection 30. It says composite supply would mean when two or more taxable supplies are naturally bundled in the ordinary course of business, one of which is the principal supply. હવે કોમ્પોઝિટ સપ્લાયનો કન્સેપ્ટ આવ્યો કેમ? કોમ્પોઝિટ સપ્લાયનો કન્સેપ્ટ એટલે આવ્યો કે ઘણીવાર ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં એવું બને કે એક બધાનું કોમ્બિનેશન હોય, એટલે 2-3 વસ્તુ 2-3 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણે સાથે પ્રોવાઈડ 2-3 સપ્લાય સાથે પ્રોવાઈડ કરતા હોય. માની લો કે આપણે પ્લેનમાં જઈએ, હવે પ્લેનમાં આપણે ખરેખર ટ્રાવેલ કરવા જતા હોઈએ પણ પ્લેનમાં આપણે જઈએ છીએ એટલે આપણને એ લોકો મીલ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. અત્યારે ડોમેસ્ટિકમાં નથી કરતા પણ ધારો કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ હોય તો એમાં મીલ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે ટેકનિકલી જે એરલાઇન છે એ આપણને ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસ પણ આપે છે, આપણને ફૂડ એન્ડ બેવરેજ સર્વિસ પણ આપે છે. એટલે એ બે સેવાઓ સાથે આપણને આપે છે અને ધોઝ આર નેચરલી બંડલ્ડ ઇન ધી ઓર્ડિનરી કોર્સ ઓફ બિઝનેસ. એટલે ઓર્ડિનરીલી એ બે સેવાઓ સાથે અપાય જ ઇન ધ રેલેવન્ટ બિઝનેસ. અને એમાં કયો રેટ અપ્લાય કર્યો એ આપણને ઇઝીલી ખબર ના પડે એટલે ધ પ્રોવિઝન સેઝ દેટ ઇફ ઇટ ઇઝ two supplies which are naturally bundled in the ordinary course of business, તો સેક્શન 8 says that it shall be treated as supply of principal supply. એટલે માની લો કે એરલાઇન હોય તો એરલાઇનમાં આપણે ખાવા નથી જતા, આપણે ટ્રાવેલ કરવા જઈએ છીએ. એટલે ધ પ્રિન્સિપલ સપ્લાય ઇઝ ટુ ગેટ ટ્રાન્સપોર્ટેડ and therefore applying section 8 the entry for transportation will apply. પણ આમાં the issue is કે strangely હવે composite, this is composite supply. Mixed supply is something which is not naturally bundled. એટલે એમાં કાયદામાં જ એવું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે માની લો કે
આ દિવાળી છે એના બધા હેમ્પર્સ બધી શોપ્સ રાખે છે કે જેમાં મીઠાઈ પણ હોય, ડ્રાયફ્રૂટ પણ હોય, કંઈક ગિફ્ટ પણ હોય અને બધું ભેગું કરીને એક પ્રાઇસ પર આપે. હવે ધોઝ આઇટમ્સ આર સેપરેટલી સેલેબલ, એ જનરલી તો સેપરેટલી જ વેચાતી હોય, પણ તમે એને બંડલ બનાવીને સાથે એક પ્રાઇસે વેચો છો એટલે એને મિક્સ સપ્લાય ગણાય. તો એમાં કાયદો એવો છે કે ધ હાઈએસ્ટ રેટ વિલ અપ્લાય. પણ ઇશ્યુ ઇઝ કે મિક્સ સપ્લાયની જોગવાઈમાં સિંગલ પ્રાઇસ એવું લખ્યું છે, કોમ્પોઝિટ સપ્લાયની જોગવાઈમાં સિંગલ પ્રાઇસ એવું લખ્યું નથી. દેટ ઇઝ વેર ધ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝિસ. આઈડિયલી ધ પ્રોવિઝન ઇઝ ટુ ટેક કેર ઓફ અ સિચ્યુએશન વેર દેર ઇઝ અ સિંગલ પ્રાઇસ. જો અલગ અલગ પ્રાઇસ હોય તો આ પ્રોવિઝનની જરૂર જ નથી. જો હું દરેક સેવાનું અલગ અલગ બાયફર્કેટ કરી અને એની પ્રાઇસ નક્કી કરું તો હું શેડ્યુલ પ્રમાણે એનો ટેક્સ રેટ નક્કી કરી જ શકું છું. એટલે ઓર્ડિનરીલી ધ પ્રોવિઝન ઇઝ મેન્ટ ફોર અ સિચ્યુએશન વેર વેર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર સપ્લાયડ ફોર અ સિંગલ પ્રાઇસ. બટ લેજિસ્લેચર ઇન ઇટ્સ વિઝડમ મિક્સ સપ્લાયમાં સિંગલ પ્રાઇસ એવો ફ્રેઝ વાપર્યો, કોમ્પોઝિટ સપ્લાયમાં એવો નથી વાપર્યો. એટલે રાઇટ નાઉ ધ લીગલ પોઝિશન ઇઝ કે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ફોર અ સિંગલ પ્રાઇસ બટ ઇફ ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર નેચરલી બંડલ્ડ ઇન ધી ઓર્ડિનરી કોર્સ ઓફ બિઝનેસ તો ઇટ હેઝ ટુ બી ટ્રીટેડ એઝ સપ્લાય ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ સપ્લાય. એમાં એક આપણે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડના સંદર્ભમાં, એમાં ઇશ્યુ વોઝ કે ટોરેન્ટ અમદાવાદમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરે છે. હવે એ સિવાય જ્યારે માની લો કે આપણે કનેક્શન જોઈતું હોય તો એની એપ્લિકેશન ફી આપવી પડે, કે પછી આપણે ત્યાં મીટર લગાડ્યું હોય, મીટર રેન્ટ ચાર્જ થતું હોય, બિલ આપણે જોઈએ તો બિલમાં મીટર રેન્ટ કરીને સેપરેટ લાઇન આઇટમ હોય છે. એટલે મીટર રેન્ટ હોય, પછી એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન્સ ખસેડવી હોય તો એના એ લોકો ચાર્જ ઇમ્પોઝ કરે. હવે ટ્રાન્સમિશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એ એક્ઝમ્પ્ટ છે. ક્વેશ્ચન વોઝ વેધર ઇવન ધીઝ એક્ઝિલરી સર્વિસીસ આર એક્ઝમ્પ્ટ ઓર નોટ. ટોરેન્ટ પાવરના સંદર્ભમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ કોમ્પોઝિટ સપ્લાયની ડેફિનેશન ધ્યાનમાં રાખીને એમ કીધું કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી પ્રિન્સિપલ સપ્લાય ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ઓલ ધીઝ આર નેચરલી બંડલ્ડ વિથ ધ પ્રિન્સિપલ સપ્લાય. ધેરફોર અપ્લાઇંગ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ કોમ્પોઝિટ સપ્લાય વી વિલ સે દેટ એવરીથિંગ ઇઝ એક્ઝમ્પ્ટ. અત્યારે ધીસ ઇશ્યુ ઇઝ નાઉ પેન્ડિંગ બિફોર ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. અકોર્ડિંગ ટુ મી, strict legal interpretation, what the judgment says is right. But I do not think the legislature intended this provision to apply for such circumstances. Intention is to apply it only for transactions where it is for a single price. But be that as it may, again, very settled legal position. As I said, exemption notification માં ભલે બે વ્યૂ હોય તો સરકારના તરફેણમાં જાય, પણ જો કોઈ કાયદાની જોગવાઈમાં બે વ્યૂ હોય તો ઇટ ગોઝ ઇન ફેવર ઓફ ધી એસએસસી. એટલે કોમ્પોઝિટ સપ્લાયના સંદર્ભમાં માની લો કે આવું કંઈક થતું હોય જેના લીધે આપણને લોઅર રેટ ઓફ ટેક્સ નો બેનિફિટ મળતો હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ બેનિફિટ શુડ ગો ટુ મી. પણ આમાં બંને બાજુનું છે. માની લો કે પ્રિન્સિપલ સપ્લાય હાયર રેટ થતો હોય તો આપણું પાછું આ ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણી અગેન્સ્ટમાં આવે. માની લો કે હું બે ટ્રાન્ઝેક્શન કરતો હોઉં, એમાં હું બેમાં અલગ પ્રાઇસ ચાર્જ કરું છું. એકમાં 18% રેટ છે ને એકમાં 5% રેટ છે, અને ઓથોરિટી એવું કહે છે કે ના ના ભાઈ આ તો કોમ્પોઝિટ સપ્લાય છે અને પ્રિન્સિપલ સપ્લાય 18% વાળો છે એટલે આમાં 18% લાગે. એટલે આ સેપરેટ પ્રાઇસ હોય તેમ છતાંય કોમ્પોઝિટ સપ્લાયનો કન્સેપ્ટ અપ્લાય કરવો દેટ ઇઝ ફૂલ ઓફ કોમ્પ્લિકેશન્સ. ઘણીવાર આપણે ધર્યું પણ ના હોય. ઇનફેક્ટ આપણે એક એડવાન્સ રૂલિંગ હમણાં જે આ સોલર ફાર્મ્સને વગેરેમાં જે અમુક એડવાન્સ રૂલિંગ્સ આવ્યા એમાં તો કોન્ટ્રાક્ટ્સ અલગ હતા, બે કોન્ટ્રાક્ટ અલગ હતા, તેમ છતાં એડવાન્સ રૂલિંગ ઓથોરિટી કીધું કે ના ના ભાઈ આ તો અલ્ટિમેટલી ધીઝ આર નેચરલી બંડલ્ડ ઇટ ટુ બી ટ્રીટેડ એઝ અ કોમ્પોઝિટ સપ્લાય. એટલે કોમ્પોઝિટ સપ્લાય ઇઝ અ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ સબ્જેક્ટ બિકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ કે એમાં સિંગલ પ્રાઇસની કન્ડિશન નથી. જો સિંગલ પ્રાઇસની કન્ડિશન હોય તો દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. બટ બિકોઝ even if we even if we supply the goods or services at separate prices, still it can be treated as a composite supply. આ વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવી પડે, કારણ કે ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે આવું ક્યારેય ધર્યું ના હોય અને એક એવો ઇસ્યુ આવે કે ભાઈ ના આ કોમ્પોઝિટ સપ્લાય છે એટલે હાયર રેટ ભરો. And as I said, mixed supply is relatively simple, કારણ કે એમાં તો this single price requirement is there in the section itself. એટલે જો મિક્સ સપ્લાય હોય તો પછી ધારો કે મીઠાઈ હોય અને ડ્રાય ફ્રૂટ હોય અને કોઈ ગિફ્ટ હેમ્પર હોય, મીઠાઈમાં માની લો કે 5% હોય અને ગિફ્ટ હેમ્પર 18%ની વસ્તુ હોય તો આખા પર 18% લાગે. સો all in all, this was I understand a very technical session insofar as the goods aspect was concerned, પણ મારા પ્રમાણે it is very very important
ઘણી બધી વાર એવું થતું હોય છે કે ઇવન પ્રોફેશનલ્સ કેન સ્ટીલ અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ આઈ હેવ માય ડાઉટ્સ કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં દેર વુડ બી હાર્ડલી 5 to 10% ઓફ ધ બિગ પ્લેયર્સ દે વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે નાના વેપારીઓ એ લોકોને તો આ બધી ટેકનિકાલિટીઝ ક્યારેય ખ્યાલ જ નહીં પડે. એટલે ઇટ ઇઝ ઇન્ક્યુમ્બન્ટ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી કે આપણે એટલીસ્ટ આ બધાથી વી આર અવેર ઓફ ધીસ એન્ડ વી નીડ ટુ અપ્લાય these principles while determining the rate of tax. Thank you very much. સબ્જેક્ટ થોડો ડિફરન્ટ હતો, પરંતુ આપણે આખી સિરીઝમાં અમુક સબ્જેક્ટ, એમાં આજના બંને સબ્જેક્ટ જે જોઈએ આપણે કે જે સર્ચ અને સીઝનને રિલેટેડ હતા, એ પણ થોડા જે ડે ટુ ડે પ્રેક્ટિસ કરતાં અલગ હતા. અને મોરોલેસ જીએસટીમાં જે કોન્ટ્રાવર્સી અત્યારે ડેવલપ થઈ રહી છે અથવા તો આવનારા નજીકના ફ્યુચરમાં જે ડેવલપ થશે એ આ ક્લાસિફિકેશનને લઈને થશે. અને એને ધ્યાને લઈ અને આપણે આ સબ્જેક્ટને નક્કી કરેલો હતો આ સિરીઝ માટે. અને જેને આપણા આજના સ્પીકરે ખૂબ જ સારી રીતે સરળ ભાષામાં અને આપણને સમજાઈ જાય, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને એમ શીરાની જેમ આપણા મગજમાં આપણા પેટમાં ઉતરી જાય એ રીતે એમણે સમજાયો. એ માટે આપણે એમને તાળીઓથી વધાવી મિત્રો. ઉચિતભાઈ, થોડા એક બે સવાલ છે તો આપણે એક થોડોક 10 મિનિટ એને આપીએ. એક પહેલો સવાલ એવો આવ્યો છે કે અમારા ક્લાયન્ટ ગવર્મેન્ટને સર્વિસ આપે છે, પ્યોર સર્વિસ છે, આ કામ માટે તેઓ જેસીબી વાપરે છે, તો આ પ્યોર સર્વિસ ગણાય? આ પહેલો સવાલ છે. અને જીએસટી એક્ઝમ્પશન મળે, તમામ કામ માપ પ્રમાણે ચાર્જ મળે છે અને તમામ કામ જેસીબીથી થાય છે. એટલે પહેલો સવાલ છે કે આ જેસીબી વાપરે છે એને પ્યોર સર્વિસ ગણાય કે કેમ? એટલે પહેલાં ટુ ક્લેરિફાય, એટલે ક્લાસિફિકેશનના સેશનમાં ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સરમાં એટલે ઇટ ઇઝ એટલે મારા પેલા હાર્ટબીટ્સ વધી જાય એવું થાય. કારણ કે જો તમે કોઈ એવું એક્સ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આ રેટ અપ્લાય થશે કે નહીં એવું પૂછો તો એઝ આઈ સેડ આઈ વિલ નોટ બી ઇન અ પોઝિશન. પણ અગેન ધીઝ આર ધ સોર્ટ ઓફ ઇશ્યુઝ. એટલે હવે આ જેસીબીનો ધારો કે ઇશ્યુ જોઈએ તો એઝ આઈ સેડ શેડ્યુલ 2માં ઇફ વી સી ટ્રાન્સફર ઓફ રાઇટ ટુ યુઝ ગુડ્સ જે આપણે વેટમાં ડીમ્ડ સેલ ગણતા હતા, નાવ ઇટ ઇઝ ક્લેરિફાઈડ દેટ ઇટ ઇઝ અ સર્વિસ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે જેસીબી હું વાપરીને પણ અલ્ટિમેટલી સર્વિસ જ આપતો હોઉં અને જેસીબી મારી જ માલિકીમાં રહેતું હોય તો અલ્ટિમેટલી આઈ ડોન્ટ થિંક દેર શુડ બી અ પ્રોબ્લેમ. ઇટ કેનોટ બી સેડ કે ભાઈ તમે એમાં માલ વાપરો છો એટલે આને સેવા ના ગણી શકાય. બિકોઝ અંડર ધ લો ઇટ સેલ્ફ એની ટ્રાન્સફર ઓફ રાઇટ ટુ યુઝ ગુડ્સ ઇઝ ટ્રીટેડ ટુ બી અ સર્વિસ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે ફક્ત જો આવી જ એક્ટિવિટી હોય કે હું મારું જેસીબી વાપરી અને એવી સેવા આપતો હોઉં તો પછી આઈ શુડ ક્વોલિફાય અંડર ધીસ નોટિફિકેશન. અને બીજું આગળ કે જે જીએસટી એક્ઝમ્પશન મળે, તમામ કામ માપ પ્રમાણે ચાર્જ મળે છે અને તમામ કામ જેસીબીથી થાય છે, તો એનો જવાબ આમાં આવી જ ગયો. અગેન એક્ઝમ્પશન ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ કે એ એક્ટિવિટી શુડ બી એઝ allotted to the municipality or પંચાયત અંદર તો કોન્સ્ટિટ્યુશન લે જોવું પડે કે એમાં ફોલ થાય છે કે નહીં. પણ જનરલી જો રોડ કન્સ્ટ્રક્શન ને એવું હોય તો ઇટ ઓબ્વિયસલી ફોલ્સ ઇન દેટ લિસ્ટ. એટલે જો રોડ કન્સ્ટ્રક્શન હોય, હું માલ ના વાપરતો હું ફક્ત આવી રીતના સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ મેં કર્યો હોય જેમાં હું ખાલી મારું જેસીબીનું મશીન વાપરતો હોઉં તો પ્રાઇમરીલી એમાં એક્ઝમ્પશન શુડ બી અવેલેબલ. બીજા કોઈને કઈ સવાલ? ભરતભાઈ? ઓકે ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, therefore I clarified. કારણ કે હા સેક્શન 9 પ્રમાણે એક ઓપેક એન્જિનિયરિંગ કીધું, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કીધું કે ભાઈ જનરલી વી થિંક કે ભાઈ સેન્ટર અને સ્ટેટ બંને સેમ રેટ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. આફ્ટર ધીસ 5 years or maybe extended constitutional guarantee, do you foresee anything કે ભાઈ સ્ટેટ would be having a different rate? This is what with regard to tax. બીજું જેમ આપણે ગુજરાતમાં થયું હતું કે ભાઈ રિડક્શન ઇન ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જે આપણે વેટ રેજીમમાં હતું કે ભાઈ ભવિષ્યમાં ડુ યુ ફોરસી એનીથિંગ સમથિંગ લાઈક દેટ? એટલે અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી સેન્ટ્રલમાં છે ને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સ્ટેટમાં છે એટલે એવા સંજોગોમાં તો નહીં થાય. પણ જેવું પોલિટિકલ સિનેરિયો ચેન્જ થાય વેસ્ટ બેંગોલના રેફરન્સથી સપોઝ એટલે થઈ શકે. એટલે એવું એવા પોલિટિકલ there is no embargo as such what I there is no constitutional embargo, પણ સ્ટીલ એટલે એ બે ચુકાદાઓમાં હાઈકોર્ટ હેઝ સેડ કે ભાઈ ઓર્ડિનરીલી આર્ટિકલ 246 એ સેઝ કે પાર્લામેન્ટ એન્ડ સ્ટેટ બોથ કેન એનેક્ટ લોઝ ફોર ઇમ્પોઝિંગ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. એટલે હાઈકોર્ટે એવું કીધું છે કે ભાઈ બંને એક સાથે જ એક્સરસાઇઝ કરવી પડે તો જ ઇટ વુડ બી અ વેલિડ એક્સરસાઇઝ અંડર ધેટ આર્ટિકલ.
that is up by way of process of interpretation. બટ સ્ટ્રિક્ટલી એઝ આઈ સેડ એનું કોઈ એવું બીજું કોઈ લીગલ બેકિંગ નથી, કારણ કે જીએસટી કાઉન્સિલ ઇઝ ઓનલી અ રેકમેન્ડેટરી બોડી. હવે સ્ટેટ લેજિસ્લેચર એવું કહે કે ભાઈ અમારે મારા સ્ટેટમાં મારે શું કરવું મારે નક્કી કરવાનું, અને એવું કંઈ ઊભું રહે અને જો આવું થાય તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ પોસિબલ પ્રેક્ટિકલી, બટ દેન ઇટ વિલ બી સબ્જેક્ટ ટુ લીગલ ચેલેન્જ જો એવું થાય તો. હા ભરતભાઈ. અંડર વેટ એક્ટ કે યુઝ અને એના પ્રમાણે ધ્યાનમાં લેવાતું હતું ને ક્યાં વપરાય છે, પરંતુ અત્યારે એવું આઈ હર્ડ ફ્રોમ સમવેર કે ભાઈ કેટલ ફીડમાં આવો કંઈક મુદ્દો એ રીતે લેવાયેલો છે કે ભાઈ યુઝ સાથે કનેક્ટ ટ્રેડર્સને સેલ કરો તો ડિફરન્ટ ને એવું દેટ મે ના બી ના, એટલે એઝ આઈ સેડ એની એડવાન્સ રૂલિંગ આઈડિયલી યુઝ પ્રમાણે ના થવું જોઈએ, પણ માની લો કે કેટલ ફીડની સેપરેટ એન્ટ્રી છે. હવે કેટલ ફીડ ક્યાંય HSNમાં ના લખેલું હોય કે કેટલ ફીડ એવું, ધારો કે કેટલ ફીડ તરીકે જે આ ઓઇલ કેક કે વેસ્ટ વપરાતો હોય તો ઓઇલ વેસ્ટ એમાં ક્લાસિફાય થાય એવું HSNમાં લખ્યું હોય, કેટલ ફીડ ક્યારેય ના લખ્યું હોય. એટલે માની લો કે કેટલ ફીડની એન્ટ્રી હોય તો પછી એ જૂના જ બધા લાગુ પડશે પ્રિન્સિપલ્સ, એટલે એમાં HSN નહીં જોવાનું, એમાં પછી વોટ એવર ઇઝ યુઝડ એઝ કેટલ ફીડ એને જ ગણવું પડે, કારણ કે એઝ આઈ સેડ HSN બોરો કર્યું છે પણ ફૂલ્લી બોરો નથી કર્યું, ઇટ ઇઝ વિથ મોડિફિકેશન્સ. એટલે જ્યાં પણ આવું મોડિફિકેશન હોય અને એન્ટ્રી ઇટસેલ્ફ ઇઝ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ યુઝ તો પછી ત્યાં યુઝ જોવો જ પડે, પણ ઓર્ડિનરીલી નહીં જોવાનો. દેટ ઇઝ વોટ આઈ મીન ટુ સે. હા હરીશભાઈ. ઉચિતભાઈ, જે ટ્રેડમાર્કની વાત કરીને એમાં જે સર્ક્યુલર કે નોટિફિકેશન આવ્યું હતું એમાં એવું લખેલું હતું કે ટ્રેડમાર્ક તમારે સરેન્ડર કરાવવાનું, એટલે એમાં મને ખાલી બે જ છે, ટ્રેડમાર્ક અને બ્રાન્ડ એ બંને વસ્તુ અલગ કરવાની, કઈ રીતના આનું પ્રોસિજર સમજવાનું? ના ના ના, એ સરેન્ડર કરવાનું ઇન ધ સેન્સ એઝ આઈ સેડ દેટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓનલી ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ રજિસ્ટર્ડ. એટલે માની લો કે મારું રજિસ્ટર્ડ ના હોય અંડર ધ ટ્રેડમાર્ક એક્ટ, પણ ઇટ ઇઝ અ બ્રાન્ડ નેમ અને મારે લોઅર રેટનો બેનિફિટ જોઈતો હોય તો મારે ડિપાર્ટમેન્ટમાં એવી એફિડેવિટ આપવાની કે ભાઈ હું આમાં ક્યારેય, કારણ કે મારે અંડર ધી IPR લો હું ખાલી રજિસ્ટ્રેશનના આધારે લડી શકું એવું નથી હોતું. માની લો કે મારું બ્રાન્ડ નેમ રજિસ્ટર્ડ ના હોય તે છતાંય મારે જો એ ઇફ ઇટ ઇઝ અ રેકોગ્નાઇઝડ બ્રાન્ડ તો દેર ઇઝ સમથિંગ કોલ્ડ સૂટ ઓફ પાસિંગ ઓફ, એટલે હું તો પણ સિવિલ સૂટ કરી અને એનું પ્રોટેક્શન માગી શકું. એટલે મારે સરેન્ડર એવું કરવાનું છે કે એવું કંઈ કરીને હું એ બ્રાન્ડ નેમ માટે કોઈ રીતે કોઈ પણ સિવિલ સૂટ કરી શકીશ નહીં, એવી એફિડેવિટ આપવાની અને મારે મારા પ્રોડક્ટ પર એવું ડિસ્ક્લેમર આપવાનું કે હું ક્યારેય આ બ્રાન્ડ નેમ માટે એવું કંઈ કરીશ નહીં. પણ દેટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓનલી ટુ અનરજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ્સ. ઇફ ઇટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ તો પછી આ કોઈ પ્રોસિજરથી તમને કશો જ મદદ નહીં મળે. ઇનફેક્ટ એના કારણે ઘણી બધી જગ્યાએ સર્ચ થઈ હતી, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ રેઝ થયા હતા, પણ દેટ ઇઝ બિકોઝ એ કાયદો એવી રીતના કર્યો. અને એઝ આઈ સેડ એ કાયદામાં દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, કારણ કે હવે એક ડેટે મેં રજિસ્ટ્રેશન લીધું હોય અને મારે સરેન્ડર કરવું હોય તો હું કરી જ ના શકું એવું કેવી રીતે હોઈ શકે? હવે મારે માની લો કે ધંધો કરવા માટે મારે લોઅર રેટનો બેનિફિટ લેવો છે અને મારે બધું સરેન્ડર કરવું છે, તો મારા પ્રમાણે એવું ના થવું જોઈએ, પણ દેટ ઇઝ હાઉ દે હેવ મેડ ધ લો. એટલે અનલેસ દેટ લો ઇઝ ચેન્જડ ઓર ઇટ ઇઝ ચેલેન્જડ એન્ડ હેલ્ડ ટુ બી અલ્ટ્રા વાયરસ ઇઝ ડિફરન્ટ, પણ અધરવાઇઝ એ પ્રોસિજર ને બધું છે વિલ અપ્લાય ઓનલી ટુ અનરજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ્સ, નોટ ટુ રજિસ્ટર્ડ બ્રાન્ડ નેમ્સ. Thank you, friends. Friends, to express gratitude and as a mark of appreciation, our association would like to present a memento to today's speaker, Shri Uchit Bhai. And to do this honor, may I now invite committee member of our association and co-opt member of Bar Council of Gujarat, Shri Vasant Bhai Patel, to present a memento to Shri Uchit Bhai Shed. I, as a convener of this series and a study circle meeting, would express my sincere thanks to all the speakers, though this is a privilege in vote of thanks of the secretary, president અને આખી મેનેજિંગ કમિટી, સાથે સાથે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશનની જે આપણી કમિટી છે તેના કન્વીનર તથા તેના તમામ સભ્યોનો હું આભારી છું કે તેમણે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં આ આખી સિરીઝનું આયોજન કર્યું અને આટલી સરસ રીતે આ આખી સિરીઝને
એમણે જે આખો શેપ આપ્યો અને આપણને બધાને ખૂબ જ જ્ઞાનથી પીરસ્યા. સાથે સાથે હું જીસીસીઆઈ અને ઉપેન્દ્રભાઈ ભટ્ટનો પણ આભાર માનું છું કે તેમણે સબસિડાઇઝ રેટમાં આપણને એક સરસ કેપિટલ ગેઇનની બુક્સ આપી, જે આપણે દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી આ સિરીઝમાં. મિત્રો, સાથે પ્રતિકભાઈની આખી ટીમ અને એમનો સ્ટાફ, તેમણે પણ ખૂબ જ સારી જહેમત લીધી અને આ આખી સિરીઝને ખૂબ જ સારી રીતે આપણને સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં એમનો સહયોગ રહેલો છે. ફોટોગ્રાફર વિનોદભાઈ અને તેમની ટીમ, સાથે સાથે હોટલ અર્ટિલા અને તેનો સ્ટાફ, આ બધાએ આપણને ખૂબ જ સારી રીતે આ આખી સિરીઝ સારી રીતે આપણે કરી શકીએ તેમાં તેમનો ખૂબ જ સિંહ ફાળો રહેલો છે. મિત્રો, પ્રમુખ અને તેમની ટીમે ફક્ત 1000ના ટોકનના રેટમાં આપણને આ 6 દિવસીય સિરીઝનું આયોજન કરી અને આપણને સરસ જ્ઞાન સાથે હાઈ ટી લખ્યું હતું પણ ઓલમોસ્ટ ડિનર આપ્યું, ટી કોફી અને રિફ્રેશમેન્ટ એવું લખ્યું હતું પણ ઓલમોસ્ટ હાઈ ટી જેવું આપ્યું. એટલે કદાચ લંચ અને ડિનર બંને સ્કીપ કરવું પડે જે દિવસે આપણી આ સિરીઝનો દિવસ હોય એ દિવસે. કદાચ મારા જાણ મુજબ આની કોસ્ટ 2500 રૂપિયા પર પર્સન રફલી થઈ હશે, પણ આપણને 1000 રૂપિયામાં આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી. તે માટે હું પ્રેસિડેન્ટ સાહેબનો અને તેમની ટીમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અંતમાં મને આ સિરીઝમાં જે કન્વીનર તરીકે સેવા આપવાનો લાભ આપ્યો તે માટે આપ તમામ સર્વેનો આભારી છું. અને પાર્ટિસિપન્ટ્સ કે જેમણે 120 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સની આપણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ હતી બિકોઝ ઓફ ધ COVID-19. અલબત્ત આજે વરસાદના કારણે થોડીક સ્ટ્રેન્થ આપણી ઓછી થઈ ગઈ, પરંતુ પાર્ટિસિપન્ટ્સે પણ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી અને એસોસિએશનને જે સપોર્ટ કર્યો છે અને દરેક દિવસોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી અને ઇન્ટરેક્ટિવ સેશનમાં પણ ખૂબ જ સારી રીતે એમણે જે સપોર્ટ કર્યો છે, પાર્ટ લીધો છે, તે માટે હું ઓન બિહાફ ઓફ માય પર્સનલ સેલ્ફ એન્ડ ઓન બિહાફ ઓફ ધી એસોસિએશન આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ. Let me express on behalf of Tax Advocate Association Gujarat the gratefulness for the support and kindness of all esteemed members of TAG and professional colleagues for participating in large number and to make this seminar extremely successfully. At these opportunities, I specially thank our President Sri Pratik Patel for presenting this glorious event to enhance our knowledge in such delightful premises. With flawless contribution of photographer Sri Vinod Bhai, sound and projector provider Sri Kirti Bhai, Artila Hotel Management and their staff for providing well organized service for this lecture series become a more fascinated. I must thanks all of them.